बिना कोई नोटिस दिते हुए, बिना इनफॉर्म किए हुए पुलिस की नफरी आई, 2 नौजवानों ने चुकया गया, गिरफ्तार किया। उस नौजवान नूं चुक के ते बेइंतहाशा टॉर्चर भी किया गया। ये गल की पुष्टि सानूं हो चुकी है। हुण इह किड्डा क केस ही जिह च नौजवानों नूं टॉर्चर करने की लोड़ पई। टॉर्चर करके एक उन्होंने कोलों ये बयान दिवाउण की कोशिश की भी भाई तुसीं भाई अमरपाल सिंह दे उत्ते इल्जाम लाओ भी उन्होंने ये सारा कुछ कराया। सो मैं अज प्रशासन नूं भी कहना भी ना मैनूं गिरफ्तारी का डर है, ना मरन का डर है। दसो कित्थे गिरफ्तारी देनी, मैं आप आण के दे दूँ। पर जिहड़ियां ये चलाकियां ने भी किसी एक बंदे के बयानों के आधार के उत्ते परचा कर देना, छापेमारियां करनियां, तो फिर सानूं ये भी वादा करना भी नहीं जी असीं इनकुआयरी करके ये सारा कुछ सॉर्ट आउट कर देंगे। असीं कॉल दित्ती सी अजनाले जाण दी, असीं उस कॉल नूं इस करके रोकिया भी मेरा शुरू तो वतीरा प्रशासन के प्रति यह रहा भी असीं क्लैश च नहीं आउणा चाहुंदे, पीसफुल तरीके दे नाल ना लोकां नूं परेशान करना चाहुंदे और ना क्लैश च आउणा चाहुंदे। पर इहनूं प्रशासन शायद साडी कमजोरी समझदा, ये साडी कमजोरी नहीं, साडी सियाणप है। असीं किसी तरीके के क्लैश नहीं सी आउणा चाहुंदे, ये साडी सियाणप सी। क्योंकि जे प्रशासन के बंदे भी मैं मानदा भी सिखां दे घर पैदा होए, साडी लड़ाई स्टेट नाल है, दिल्ली दे नाल है, साडी लड़ाई इन्हां दे नाल नहीं। पर एक गल इन्हां नूं भी याद करनी पैनी है भी जे ये दिल्ली दे टूल बन के विचरनगे तो फिर लाजम जी गल है भी साडे नाल भी टकराव होए, जो असीं नहीं चाहुंदे कदाचित। हुण उस नौजवान नूं इन्हां ने 14 दिन के जुडिशल रिमांड ते भेजिया होया और इस केस दे विच इन्हां ने एक धारा 295 की होर ऐड की। सिख दे उत्ते 295 की धारा ऐड करनी, दूजे सिख दे उत्ते बेअदबी करन दी, ये वैसे ही कोई गल तुक नहीं बनती। दोवें ही सिख वो अपने आप क्लेम करता भी मैं भी टकसाली, वो भी कहता मैं भी टकसाली। दोनों सिखां दे एक ते 295 ला देनी, फिर 2000 रुपए की लुੱਟ। ये चीज़ां जिहड़ियां ने इन्हां तो साबित हुंदा है भी ये हासोहीणा केस। जिवें एक मौके जनरल शवेक सिंह नूं एक रोटी वध खाण करके, कंबल लैण करके इहो ਜਿਹੇ केसां च उलझाया गया। ये एक ते केस इहदा छोटा रखना और उन्होंने मीडिया ट्रायल का रूप दे देना। उस नौजवान दी इंटरव्यूज़ करनियां, किसी मीडिया के परसन ने उन्होंने पुछण की ये कोशिश नहीं की कि तू जो DGP नूं लैटर लिख रहा सी तेरे कोल की एविडेंस है, तुसीं मीडिया परसन से इत्थे खड़े जो, तुसीं मैनूं दस दिओ भी उस बंदे ने अजे तक एक एविडेंस पेश किया होवे जिहड़ा एक कंडक्ट करता होवे भी भाई इस बंदे ने मैनूं मारन की कोशिश करनी जां इहदे कोल कोई रीजन है मैनूं मारन। फिर सरकार नूं जदों चिट्ठी लिख चुका है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करने की बजाय सरकार जिहड़ी है वो जदों ओहदी कंप्लेन करता है साडे खिलाफ उत्ते एक्शन करन तुर पैंदी। हुण कल एक प्रैस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की जिन्हों लीड करने वाला बंदा सरकार का नुमाइंदा है, आम आदमी पार्टी का एक आगू उन्होंने वालों प्रैस कॉन्फ्रेंस नूं लीड करते। हुण ये मैसेज की है कि सरकार ओपनली साडे खिलाफ चल रही। सरकार का जिहड़ा काम सी नौजवानों नूं नशे छडाउणे, नौजवानों नूं जिहड़ा सी सिक्खी दे लाल लाउणा, जिहड़ा संप्रदावां दा काम सी। और मैं ये दावा नहीं करता भी असीं सारा काम अपने कल्ले कर रहे हैं, होर भी संप्रदावां कर रही हैं। कल एक होर इशू बनाया गया कि तुसीं टकसाल के खिलाफ बोले। मैं श्रोमणी कमेटी नूं कहना भी श्रोमणी कमेटी अपने राह तो भटक गई। कि इहदा अर्थ यह है भी मैं श्रोमणी कमेटी के खिलाफ, इसका अर्थ यह है भी श्रोमणी कमेटी सिरमौर संस्था है, सिखां दी कुर्बानियां नाल बनी है, पर जे वो अज अपना कारज नहीं करती तो यदा अर्थ यह है भी असीं उहनूं क्रिटिसाइज करन दे हकदार हां। इसे तरीके नाल टकसाल, दमदमी टकसाल जां होर टकसालां जिन्नियां भी ने, जे वो अपना पंथक रूप च उस तरीके नाल कारज नहीं करते जिवें उन्होंने करना चाहिए तो उन्होंने क्रिटिसिज्म फेस करना चाहिए और उन्होंने पॉजिटिवली लेना चाहिए। सो इस करके कई बंदे इहनूं निजी लड़ाई का रूप दे रहे हैं, निजी लड़ाई नहीं। उस बंदे ने जथे ते गंभीर इल्जाम लाए जिन्हें उन्हें साबित नहीं किया, वो मैंटली अपसैट है बंदा। एक धिर जिहड़ी प्रीवियसली भी साडे खिलाफ चलती रही जां ते जिहड़ी धिर ने उन्होंने बैक किया वो साडे खिलाफ पहला ना होवे ते इस इवेंट च खिलाफ हुई होवे फिर तो असीं मन्नीए। जिहड़ी धिर प्रीवियसली साडे खिलाफ चलती रही है उसे धिर ने इस बंदे नूं बैक करके दे मोढे ते रख के साडे खिलाफ ये साजिश रची। सो इस तो यह साबित होंदा है भी सारियां ही एंटी सिख धिरां इनकलूडिंग गवर्नमेंट ये सारे मसले शामिल होकर साडे ते दबाव पाउणा चाहुंदी, पर असीं दबाव मानते नहीं किसी। और मैं तुहानूं ये गल स्पष्ट रूप च कहना है भी तूफान सिंह नूं गिरफ्तार करना एक अणमनुखी वर्तारा है। उहदा 17 दिन का बच्चा है, उन्होंने घरों क्रिमिनल्स वांगू चुक के लैके जाना है पुलिस की नफरी वालों, और गड्डियां लैके उन्हें चुकना, उत्थे खड़ के टॉर्चर करना, सीए स्टाफ च खड़ना और 7-8 घंटे ये गल डिस्कलोज ना करनी भी असीं बंदा कित्थे।
ਉਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਨਾ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਪਾਕ ਪਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟਿੰਗ ਮੋਡ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਨ ਹੈ ਉਹ ਲੀਗਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫਾਇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਨ ਹੈ ਉਹ ਪੰਪ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਗਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਸੀ ਲੀਗਲੀ ਉਹ 315 ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਗਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਥਕੰਡੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਹੱਥਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਘਾਟ ਮਾਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਵਰਗੇ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਇੱਕ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 35 40 ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਆਓ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁੱਟ ਜਾਏ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਚੋਂ ਪਰਚੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਜਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਅਜਨਾਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਫਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਐਵੀਡੈਂਟਲੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਹੈਗਾ ਔਰ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਆਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣ? ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਓਪਨਲੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਪਰ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਉਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਲਰਟ ਹੋਊ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਉਹ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਨੋਸੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟੇਬਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ। ਲੋਕ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਹ ਰੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੇਵਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਵਾਲੀ ਵੱਧਦਾ ਕੰਮ। ਦੂਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਵੀ 30 ਤੋਂ 35 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਸ? ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜੜਿਆਲੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 32 ਫੋਨ ਐਕਟਿਵ ਸੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਡਈ ਸੀ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਫੋਨ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ? ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ 10 ਦਿਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਲੋਕੇਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਛੱਡਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਛੱਡਤਾ, ਨਹੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਜਲੰਧਰ ਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਈ ਘਰੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਵਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ
ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਘਰੋਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਵਾਂਗੂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਛੱਡ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਵਧੀਆ ਕਾਰਵਾਈ, ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਾਂ, ਵੀ ਚੁੱਕਣਾ ਮਾੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 295 ਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 295 ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰੂਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵਲੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ 295 ਇਹ ਲਾਉਣੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੇ 295 ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਚਕਰਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰੂਪ ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਜੇਦ ਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਤੇ ਟਾਰਚਰ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਬਾਈ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਤੇ ਖਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕੰਮ? ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਈਆਂ 'ਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਫੂਕ ਦਿੱਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਕਿਦਾਂ ਬੈਠ ਜਾਈਏ? ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ? ਲਾਇਸੈਂਸ ਛਾੜਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਲਾਂਟਡ ਆ ਤੇ 80 ਤੋਂ 90 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਪਲਾਂਟਡ ਸੀ? ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਪਲਾਂਟਡ ਹਾਂ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਂਟਡ? ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਾਂਗਰਸ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਦੌਰ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਪਲਾਂਟਡ ਸੀ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਪਲਾਂਟਡ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਕਵੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਲਾਂਟਡ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਦੌਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਦੌਰ ਕਾਹਦਾ? ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਲਾਂਟਡ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਖਾਲੀ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ? ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਕਿੱਥੇ? ਅਜਨਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਥਾਣੇ ਬਾਹਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਅਜਨਾਲੇ ਥਾਣੇ। ਨਹੀਂ ਧਰਨਾ ਟਾਈਪ ਚਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਧਰਨਾ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਧਰਨਾ ਟਾਈਪ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਫਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੂਪ ਹੋਲ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ 20-25 ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿਤੇ, ਹੁਣ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਰੱਖਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਲਾਅ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਇਹ ਲੀਗਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਲੀਗਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਦਿਹਾਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਜਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਦਿਹਾਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਅਬਡਕਟ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਅਬਡਕਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਟਾਰਚਰ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਂਟਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਪੀਜੀਆਈ 'ਚੋਂ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੇ ਵੈਸੇ ਇਨਵੈਲਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੈਲਿਡ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੋਢਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ ਪਿੱਛੇ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੌਣ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣਾ ਕਾਹਦਾ? ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਾ 140 ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਫੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਦਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਅਫੈਂਸ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹ ਵਹੀਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਫੈਂਸ ਹੈ ਸਾਡਾ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਫੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਹੀ ਅਫੈਂਸ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਅਜਨਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਗੇ। ਸਿੱਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੋਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਕਰ ਮੈਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਇਮ? ਰਾਬਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟਾਰਚਰ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਦਈਏ ਬਾਹਰ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਿੰਘਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਟਾਰਚਰ ਹੋਣ ਦਈਏ? ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਿੰਦਰ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜੱਥੇ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 307 ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੇਟ ਕਦੋਂ ਕਰਨ ਗਏ, ਕੁਛ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਵੇਟ ਕਰਨੀ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਅੱਜੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਧਾਰਾ ਲਵਾ ਦੇਣ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਹ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਰਚਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਿਸਟੇਕਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਨਾ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਮਿਲਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੱਥੇ ਚ ਨਹੀਂ, ਆਇਆ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਜੱਥੇ 'ਚ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਕੇ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਵੀ ਉਹ ਜੱਥੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਫੋਲੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਥੋੜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਆਪਸੀ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ? ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਵੀ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣੇ ਇਸ ਗੱਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟ ਕੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਈ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੈਚੁਰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਂਗੂ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਡੀਐਸਪੀ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਆ ਡਰੱਗ ਕਾਰਟਲ ਰਨ ਕਰਨ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਫਿਗਰ ਜੋ ਵਿਚਰਦੇ ਜੋ। ਹੁਣ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੋਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟਾਂ 'ਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਟ ਕਰੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰਾਵੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ ਰੋਜ਼, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਡੋਜ਼, ਡਰੱਗ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ, ਆਬੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ
ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਆ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਭ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਦਮ ਮੈਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੌਮ ਲਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਦੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਰੂਪੀ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੱਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਰਿਹਾਈ ਹੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਠਾ ਵੇ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਅਖੀਰੀ ਸਵਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਗੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ। ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਿਸ ਇੰਟਰਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਚਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਆ ਬੀਇੰਗ ਅ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਚੁਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਰਲਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਟੈਗ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਹੈ। ਬੀਇੰਗ ਅ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਵਾਇਲੈਂਟਲੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਗੱਲ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਦੂੰ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਣਾ ਜਾਇਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਪਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਲੌਂਗ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਰਿਪੀਟ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ, ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲਏ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬੀਇੰਗ ਅ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇੰਡੀਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ, ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲੀ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲਬਾਤ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵਲੀ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਐਕਟਿਵਲੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੋਵਰਨਟੀ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਡੇਂਜਰਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੈਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿੱਖ ਨੇ? ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੇਰਾ ਕਤਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਮਾਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਕੀ ਇਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਅਨਰੈਸਟ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਾ। ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਦਲੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਮਾਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। 5000 ਸਕਾਲਰਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਾਜ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗੁਨਾਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ? ਕੋਈ ਐਗਰੀ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੇ ਡਾਇਲੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। डिसएग्रीमेंट तो मैनू प्रॉब्लम नहीं, मेरी आलोचना तो मैनू प्रॉब्लम नहीं, पर मेरे आइडिया नूं ते साडे कौम दी आइडिया नूं क्रिमिनलाइज कर देना, इस गल तो सारे नूं प्रॉब्लम। इत्थे कामरेड कम्युनिस्ट जो कहंदे ने इनकलाब लैके आउणा, हुण इनकलाब एक स्पैसिफिक शब्द है, कम्युनिस्ट रूल लैके आउणा एक स्पैसिफिक टर्म है। उस टर्म के अधीन की हो सकदा? आपां देखिआ रशिया दे विच की वापरिआ, होरनां कम्युनिस्ट मुल्कां च की वापरदा। कदी तुसीं वेखिआ भी जे कोई बंदा इत्थे कहे इनकलाब जिंदाबाद ते उत्ते परचा दर्ज हो गया? नहीं होया है। इत्थे जां ते जे कोई मुसलमान जहाद दा नारा ला दे उत्ते परचा हुंदा, जां जदों सिख अपने राज की गल करते हैं, खालिस्तान की गल करते हैं, इत्थे हिंदुस्तान है, कजाकिस्तान है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है होर स्थान ने सारे, इत्थे खालिस्तान का नाम लेना क्यों गुनाह बन गया? आपां ये गल जरूर समझिए कि जे तुसीं सप्रेस करोगे स्प्रिंग नूं जिन्ना दबोगे उन्ना अच्छा होगा, और जे गवर्नमेंट डायलॉग च आके बैठूगी तो हो सकता गवर्नमेंट कन्विंस हो जाए। गवर्नमेंट कन्विंस हो जाए। मेरे को नैशनल मीडिया के पत्रकार आए, एक डिफरेंट ओपीनियन लेके आए मेरे को, जो इतों गए वो गल एग्री करके गए भी तुहाडी गल जायज़। मैं ओपनली सारे नैशनल मीडिया नूं इनविटेशन देना, ओपन इनविटेशन। तुहानूं मैं क्या भी आ सवाल नहीं करना, मैंने कभी किसी मीडिया परसन क्या हो भी आ मैंने पूछा, सारे ही नैशनल मीडिया नूं ओपनली इनविटेशन है। जेड़ा मर्जी जर्नलिस्ट आ जाए, बड़े तो बड़ा, जेड़ा मर्जी लॉयर आ जाए, आके मेरे नाल इदां बैठ जाए। पीएम इदां प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं रखता, ना ही गृह मंत्री रखता, ना कोई सीएम रखता, मैं रखदा, और मैं अपने हर कीते हुए वचन का जवाब दे। मेरे बयानों नूं तोड़ के पेश करना ये गलत गल है भी अमित शाह नूं थ्रेट किया। मैं कहना अमित शाह ने सानू थ्रेट किया, उन्हें बींग मैं एक सिटीजन है, मेरी कोई मॉरल रिस्पोंसिबिलिटी नहीं। एक गृह मंत्री वालों ये कहना भी असीं पर्टिकुलर कौम की एक पर्टिकुलर डिमांड नूं सप्रेस करांगे, कुचल देंगे, उठन नहीं देवांगे। इहदे ते मीडिया ने क्वेश्चन करना चाहिए भी तुहाडी पोजीशन नहीं है लोगों को सप्रेस करना। बिना कोई नोटिस दिते हुए, बिना इनफॉर्म किए हुए पुलिस की नफरी आई, 2 नौजवानों ने चुक्या गया, गिरफ्तार किया। उस नौजवान नूं चुक के ते बेइंतहाशा टॉर्चर भी किया गया। ये गल की पुष्टि सानूं हो चुकी है। हुण एक किड्डा क केस ही जिस नौजवानों नूं टॉर्चर करने की लोड़ पई, टॉर्चर करके एक उन्हां कोलों ये बयान दिवाउण की कोशिश की भी भाई तुसीं भाई अमरपाल सिंह दे उत्ते इल्जाम लाओ भी उन्हां ने ये सारा कुछ कराया। सो मैं अज प्रशासन नूं भी कहना भी ना मैनूं गिरफ्तारी का डर है, ना मरन का डर है। दसो कित्थे गिरफ्तारी देनी, मैं आप आण के दे दूँ। पर जिहड़ियां ये चलाकियां ने भी किसी एक बंदे के बयानों के आधार के उत्ते परचा कर देना, छापेमारियां करनियां, तो फिर सानूं ये भी वादा करना भी नहीं जी असीं इनक्वायरी करके ये सारा कुछ सॉर्ट आउट कर देंगे। असीं काल दित्ती सी अजनाले जाण दी, असीं उस काल नूं इस करके रोकिया भी मेरा शुरू तो वतीरा प्रशासन के प्रति ये रहा भी असीं क्लैश च नहीं आउणा चाहुंदे, पीसफुल तरीके दे नाल ना लोकां नूं परेशान करना चाहुंदे और ना क्लैश होना चाहुंदे। पर इनू प्रशासन शायद साडी कमजोरी समझदा, ये साडी कमजोरी नहीं, साडी सियाणप है। असीं किसी तरीके के क्लैश नहीं सी आउणा चाहुंदे, ये साडी सियाणप सी। क्योंकि जे प्रशासन दे बंदे भी मैं मानदा भी सिखां दे घर पैदा होए, साडी लड़ाई स्टेट नाल है, दिल्ली दे नाल है, साडी लड़ाई इन्हां दे नाल नहीं। पर एक गल इन्हां नूं भी याद करनी पैनी है भी जे ये दिल्ली दे टूल बन के विचरनगे तो फिर लाजम जी गल है भी साडे नाल भी टकराव होए, जो असीं नहीं चाहुंदे कदाचित। हुण उस नौजवान नूं इन्हां ने 14 दिन के जुडिशल रिमांड ते भेजिया होया और इस केस दे विच इन्हां ने एक धारा 295 की होर ऐड की। सिख दे उत्ते 295 की धारा ऐड करनी, दूजे सिख दे उत्ते बेअदबी करन दी, ये वैसे ही कोई गल तुक नहीं बनती। दोवें ही सिख वो अपने आप नूं क्लेम करदा भी मैं भी टकसाली, वो भी कहंदा मैं भी टकसाली।
ਦੋਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤੇ 295 ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਕੇਸ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਜਨਰਲ ਸ਼ਵੇਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਵੱਧ ਖਾਣ ਕਰਕੇ, ਕੰਬਲ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੇ ਕੇਸ ਇਹਦਾ ਛੋਟਾ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨਸ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਓਪਨਲੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਣੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਲਾਲ ਲਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਇਕੱਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਈ। ਕੀ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਕਸਾਲ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟਕਸਾਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੰਥਕ ਰੂਪ 'ਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਥੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਿਹਦੇ ਉਹਨੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਕ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ 'ਚ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਧਿਰਾਂ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦਬਾਅ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂਫਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ 17 ਦਿਨ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਵਾਂਗੂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਫਰੀ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ, ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਟੌਰਚਰ ਕਰਨਾ, ਸੀਏ ਸਟਾਫ 'ਚ ਖੜਨਾ, ਔਰ 7-8 ਘੰਟੇ ਇਹ ਗੱਲ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ, ਉਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਨਾ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਪਾਕ ਪਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟਿੰਗ ਮੋਡ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਨ ਹੈ ਉਹ ਲੀਗਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫਾਇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਨ ਹੈ ਉਹ ਪੰਪ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਗਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਸੀ ਲੀਗਲੀ ਉਹ 315 ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਗਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਥਕੰਡੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਹੱਥਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਘਾਟ ਮਾਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਵਰਗੇ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਇੱਕ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30, 35, 40 ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਆਓ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁੱਟ ਜਾਏ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ 'ਚੋਂ ਪਰਚੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਜਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਕੱਠ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਅਜਨਾਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਫਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਦਿਓ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਐਵੀਡੈਂਟਲੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਹੈਗਾ ਔਰ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਆਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣ? ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਓਪਨਲੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਪਰ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਉਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਲਰਟ ਹੋ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਉਹ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਨੋਸੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟੇਬਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ। ਲੋਕ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਹ ਰੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੇਵਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਵਾਲੀ ਵੱਧਦਾ ਕੰਮ। ਦੂਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਵੀ 30 ਤੋਂ 35 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 35 ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਸ? ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜੰਡਿਆਲੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 32 ਫੋਨ ਐਕਟਿਵ ਸੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਡਈ ਸੀ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਫੋਨ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ? ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ 10 ਦਿਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਲੋਕੇਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਛੱਡਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਛੱਡਣ, ਵੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਜਲੰਧਰ ਸੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਈ ਘਰੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਵਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਘਰੋਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਵਾਂਗੂ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਛੱਡ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਵਧੀਆ ਕਾਰਵਾਈ, ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਾਂ, ਚੁੱਕਣਾ ਮਾੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 295 ਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 295 ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰੂਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵਲੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 295 ਇਹ ਲਾਉਣੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੇ 295 ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਚਕਰਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰੂਪ ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਜੇਦਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦਬਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਟਾਰਚਰ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਬਾਈ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਤੇ ਖਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕੰਮ? ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਹੀਆਂ 'ਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਫੂਕ ਦਿੱਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠ ਜਾਈਏ? ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ? ਲਾਇਸੈਂਸ ਛਾੜਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਲਾਂਟਡ ਆ ਤੇ 80 ਤੋਂ 90 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਪਲਾਂਟਡ ਸੀ? ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਪਲਾਂਟਡ ਹਾਂ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਂਟਡ? ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ,
ਕਾਂਗਰਸ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਆਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਦੌਰ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਪਲਾਂਟਡ ਸੀ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਪਲਾਂਟਡ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਕਵੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਲਾਂਟਡ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਦੌਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਦੌਰ ਕਾਹਦਾ? ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਲਾਂਟਡ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਖਾਲੀ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ? ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਕਿੱਥੇ? ਅਜਨਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਥਾਣੇ ਬਾਹਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਅਜਨਾਲੇ ਥਾਣੇ। ਨਹੀਂ ਧਰਨਾ ਟਾਈਪ ਚ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਧਰਨਾ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਔਰ ਧਰਨਾ ਟਾਈਪ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਫਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੂਪ ਹੋਲ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ 20-25 ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿਤੇ। ਹੁਣ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਰੱਖਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਲਾਅ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਇਹ ਲੀਗਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਲੀਗਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਦਿਹਾਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਜਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਦਿਹਾਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਅਬਡਕਟ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਅਬਡਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਬਡਕਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਟਾਰਚਰ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਂਟਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਪੀਜੀਆਈ 'ਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੇ ਵੈਸੇ ਇਨਵੈਲਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੈਲਿਡ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਪਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੋਢਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ ਪਿੱਛੇ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦਾ। ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੌਣ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣਾ ਕਾਹਦਾ? ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਾ 140 ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਫੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਦਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਫੈਂਸ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹ ਵਹੀਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਫੈਂਸ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਫੈਂਸ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਹੀ ਅਫੈਂਸ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਅਜਨਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣ। ਸਿੱਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੋਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਕਰ ਮੈਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਇਮ? ਰਾਬਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟਾਰਚਰ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਦਈਏ ਬਾਹਰ? ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਿੰਘਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਟਾਰਚਰ ਹੋਣ ਦਈਏ? ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਿੰਦਰ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜੱਥੇ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 307 ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੇਟ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਨ ਲਏ? ਕੁਛ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਵੇਟ ਕਰਨੀ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਅੱਜੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਧਾਰਾ ਲਵਾ ਦੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਹ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਰਚਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਿਸਟੇਕਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਨਾ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਮਿਲਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ,
ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਪਰ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਥੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਆਇਆ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਜੱਥੇ 'ਚ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਕੇ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਵੀ ਉਹ ਜੱਥੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਫੋਲੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲੱਗੀ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਥੋੜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਆਪਸੀ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ? ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਵੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣੇ ਇਸ ਗੱਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟ ਕੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਈ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੈਚੁਰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਂਗੂ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਡੀਐਸਪੀ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੱਕ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਆ ਡਰੱਗ ਕਾਰਟਲ ਰਨ ਕਰਨ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਫਿਗਰ ਜੋ, ਵਿਚਰਦੇ ਜੋ, ਹੁਣ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੋਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟਾਂ 'ਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਟ ਕਰੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰਾਵੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ ਰੋਜ਼, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਡੋਜ਼, ਡਰੱਗ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ, ਆਬੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਆ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੌਮ ਲਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਦੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਰੂਪੀ ਆ, ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੱਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਿਹਾਈ ਹੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਠਾ ਵੇ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਅਖੀਰੀ ਸਵਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਗੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ। ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਿਸ ਇੰਟਰਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਚਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਆ ਬੀਇੰਗ ਅ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਚੁਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਰਲਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਟੈਗ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਹੈ। ਬੀਇੰਗ ਅ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ,
ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਵਾਇਲੈਂਟਲੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਹਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਗੱਲ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਦੂੰ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਣਾ ਜਾਇਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਪਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਲੌਂਗ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਰਿਪੀਟ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ, ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਕਵੈਸਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲਏ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬੀਇੰਗ ਅ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇੰਡੀਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ, ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲੀ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲਬਾਤ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵਲੀ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਐਕਟਿਵਲੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੋਵਰਨਟੀ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਡੇਂਜਰਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੈਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿੱਖ ਨੇ? ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੇਰਾ ਕਤਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਮਾਰ ਸਕਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਕੀ ਇਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਅਨਰੈਸਟ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਾ। ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਧਰਮ ਚੱਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਦਲੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਮਾਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। 5000 ਸਕਾਲਰਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਾਜ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗੁਨਾਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ? ਕੋਈ ਐਗਰੀ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੇ ਡਾਇਲੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਸਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੀ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇੱਥੇ ਕਾਮਰੇਡ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਹੁਣ ਇਨਕਲਾਬ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਰੂਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਰਮ ਹੈ। ਉਸ ਟਰਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਹੋਰਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੱਦਾਬਾਦ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਹਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਕਿਉਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੈਸ ਕਰੋਗੇ, ਸਪਰਿੰਗ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਦੱਬੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਛਾ ਹੋਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਾਇਲੌਗ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੂਗੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਏ, ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਉਹ ਗੱਲ ਐਗਰੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼। ਮੈਂ ਓਪਨਲੀ ਸਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ, ਓਪਨ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਓਪਨਲੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਆ ਜਾਏ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਇਰ ਆ ਜਾਏ, ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਬੈਠ ਜਾਵੇ। ਪੀਐਮ ਇਦਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰੱਖਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੀਐਮ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਰੱਖਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੋਰਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਚਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰਨਾ। ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਫਰੀ ਆਈ ਕਿਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਛੱਡ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਟੌਰਚਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਨਾ ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਆਣ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਜਨਾਲੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਆ। ਤੀਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਔਰ ਨਾ ਕਲੈਸ਼ ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਮਝਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਲੈਸ਼ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟੂਲ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਜ਼ਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਹੋਏ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਦਾਚਿਤ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਧਾਰਾ 295 ਦੀ ਹੋਰ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ 295 ਦੀ ਧਾਰਾ ਐਡ ਕਰਨੀ, ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਟਕਸਾਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਟਕਸਾਲੀ। ਦੋਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤੇ 295 ਲਾ ਦੇਣੀ, ਫਿਰ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਕੇਸ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਜਨਰਲ ਸ਼ਵੇਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਵੱਧ ਖਾਣ ਕਰਕੇ, ਕੰਬਲ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੇ ਕੇਸ ਇਹਦਾ ਛੋਟਾ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਓਪਨਲੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਣੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਲਾਲ ਲਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਇਕੱਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਈ। ਕੀ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਕਸਾਲ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟਕਸਾਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੰਥਕ ਰੂਪ 'ਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ,
ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਥੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਿਹਦੇ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਕ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ 'ਚ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਧਿਰਾਂ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦਬਾਅ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂਫਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ 17 ਦਿਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਵਾਂਗੂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਫਰੀ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ, ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਟੌਰਚਰ ਕਰਨਾ, ਸੀਏ ਸਟਾਫ 'ਚ ਖੜਨਾ, ਔਰ 7-8 ਘੰਟੇ ਇਹ ਗੱਲ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ, ਉਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਨਾ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਪਾਕ ਪਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟਿੰਗ ਮੋਡ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਨ ਹੈ ਉਹ ਲੀਗਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫਾਇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਨ ਹੈ ਉਹ ਪੰਪ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਗਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਸੀ ਲੀਗਲੀ ਉਹ 315 ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਗਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਥਕੰਡੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਹੱਥਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੱਡਮਾਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਵਰਗੇ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਇੱਕ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 35 40 ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਆਓ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁੱਟ ਜਾਏ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਚੋਂ ਪਰਚੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਜਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਅਜਨਾਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਫਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਐਵੀਡੈਂਟਲੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਹੈਗਾ ਔਰ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਆਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣ? ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਓਪਨਲੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਪਰ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਉਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਲਰਟ ਹੋਊ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਉਹ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਨੋਸੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟੇਬਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ। ਲੋਕ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਹ ਰੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੇਵਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ
ਤੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਭਰਾ ਬਾਰੂ ਜੰਗ ਵਾਲੀ ਵੱਧਦਾ ਕੰਮ। ਦੂਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਵੀ 30 ਤੋਂ 35 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ 35 ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੀ? ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜੜਿਆਲੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 32 ਫੋਨ ਐਕਟਿਵ ਸੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਡਈ ਸੀ ਯਾਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਫੋਨ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ? ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ 10 ਦਿਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਲੋਕੇਸ਼ਨ? ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਛੱਡਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਛੱਡਤਾ, ਨਹੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਛੱਡਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਜਲੰਧਰ ਸੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਈ ਘਰੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਵਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਘਰੋਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਵਾਂਗੂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਛੱਡ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵਧੀਆ ਕਾਰਵਾਈ, ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਾਂ, ਚੁੱਕਣਾ ਮਾੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 295 ਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 295 ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰੂਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵਲੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ 295 ਇਹ ਲਾਉਣੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹਿਮਿਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲਾ ਦਿਓ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੇ 295 ਇਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਚਕਰਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰੂਪ ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਜੇਦ ਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦਬਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਉੱਤੇ ਟੌਰਚਰ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਬਾਈ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਤੇ ਖਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕੰਮ? ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਈਆਂ 'ਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਫੂਕ ਦਿੱਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠ ਜਾਈਏ? ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ? ਲਾਸਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਲਾਂਟਡ ਆ ਤੇ 80 ਤੋਂ 90 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਪਲਾਂਟਡ ਸੀ? ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਪਲਾਂਟਡ ਹਾਂ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਂਟਡ? ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਾਂਗਰਸ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ, ਬੀਜੇਪੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਦੌਰ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਪਲਾਂਟਡ ਸੀ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਪਲਾਂਟਡ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਕਵੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਲਾਂਟਡ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਦੌਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਦੌਰ ਕਾਹਦਾ? ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਲਾਂਟਡ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ? ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਕਿੱਥੇ? ਅਜਨਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਥਾਣੇ ਬਾਹਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਅਜਨਾਲੇ ਥਾਣੇ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਟਾਈਪ ਚ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਧਰਨਾ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਧਰਨਾ ਟਾਈਪ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਫਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੂਪ ਹੋਲ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ 20-25 ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿਤੇ। ਹੁਣ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਰੱਖਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਲਾਅ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਇਹ ਲੀਗਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਲੀਗਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਦਿਹਾਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਜਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਦਿਹਾਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਅਬਡਕਟ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਅਬਡਕਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਟਾਰਚਰ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਂਟਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਪੀਜੀਆਈ 'ਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੇ ਵੈਸੇ ਇਨਵੈਲਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੈਲਿਡ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਪਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੋਢਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ ਪਿੱਛੇ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੌਣ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣਾ ਕਾਹਦਾ? ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਾ 140 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਫੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਦਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਫੈਂਸ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹ ਵਹੀਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਫੈਂਸ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਫੈਂਸ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਹੀ ਅਫੈਂਸ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਅਜਨਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣ। ਸਿੱਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੋਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਕਰ ਮੈਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਇਮ? ਰਾਬਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟਾਰਚਰ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਦਈਏ ਬਾਹਰ? ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਿੰਘਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਟਾਰਚਰ ਹੋਣ ਦਈਏ? ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਿੰਦਰ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜੱਥੇ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 307 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੇਟ ਕਦੋਂ ਕਰਨ ਲਿਆ, ਕੁਛ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਵੇਟ ਕਰਨੀ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਅੱਜੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਧਾਰਾ ਲਵਾ ਦੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਹ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਰਚਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਿਸਟੇਕਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਨਾ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਮਿਲਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੱਥੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਆਇਆ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਜੱਥੇ 'ਚ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਕੇ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਵੀ ਉਹ ਜੱਥੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਫੋਲੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸੁਣਨਾ ਇਸ ਲੱਗੀ। ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਥੋੜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਆਪਸੀ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ? ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਵੀ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣੇ ਇਸ ਗੱਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟ ਕੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਈ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੈਚੁਰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਂਗੂ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਡੀਐਸਪੀ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੱਕ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਆ ਡਰੱਗ ਕਾਰਟਲ ਰਨ ਕਰਨ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ?
ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਫਿਗਰ ਜੋ, ਵਿਚਰਦੇ ਜੋ। ਹੁਣ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੋਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟਾਂ 'ਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਟ ਕਰੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰਾਵੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ ਰੋਜ਼, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਡੋਜ਼, ਡਰੱਗ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ, ਆਬੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਆ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਭ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਦਮ ਮੈਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੌਮ ਲਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਦੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਰੂਪੀ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੱਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਿਹਾਈ ਹੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਠਾ ਵੇ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਖੀਰੀ ਸਵਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਗੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ। ਕੀ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਿਸ ਇੰਟਰਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਚਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇੰਡੀਆ ਬੀਇੰਗ ਅ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਚੁਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਰਲਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਟੈਗ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਹੈ। ਬੀਇੰਗ ਅ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਵਾਇਲੈਂਟਲੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਗੱਲ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂਗਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਦੂੰ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਣਾ ਜਾਇਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਪਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਲੌਂਗ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਰਿਪੀਟ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ, ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲਏ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬੀਇੰਗ ਅ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇੰਡੀਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ, ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲੀ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵਲੀ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ?
ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਐਕਟਿਵਲੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੋਵਰਨਟੀ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਡੇਂਜਰਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੈਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿੱਖ ਨੇ? ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੇਰਾ ਕਤਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਮਾਰ ਸਕਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਕੀ ਇਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਅਨਰੈਸਟ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਾ। ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਧਰਮ ਚੱਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਦਲੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਮਾਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। 5000 ਸਕਾਲਰਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਾਜ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗੁਨਾਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ? ਕੋਈ ਐਗਰੀ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੇ ਡਾਇਲੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਸਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇੱਥੇ ਕਾਮਰੇਡ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਹੁਣ ਇਨਕਲਾਬ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਰੂਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਰਮ ਹੈ। ਉਸ ਟਰਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਹੋਰਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਵੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਹਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂ ਗੁਨਾਹ ਬਣ ਗਿਆ? ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੈਸ ਕਰੋਗੇ ਸਪਰਿੰਗ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਦੱਬੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਛਾ ਹੋਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਾਇਲੌਗ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੂਗੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਏ, ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਉਹ ਗੱਲ ਐਗਰੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼। ਮੈਂ ਓਪਨਲੀ ਸਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ, ਓਪਨ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ? ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਓਪਨਲੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਆ ਜਾਏ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਇਰ ਆ ਜਾਏ, ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਬੈਠ ਜਾਵੇ। ਪੀਐਮ ਏਦਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰੱਖਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੀਐਮ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਰੱਖਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੋਰਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਚਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰਨਾ। ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਬਿਨਾਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਫਰੀ ਆਈ, 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਬੇਇੰਤਹਾਸ਼ਾ ਟੌਰਚਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਕੇਸ ਸੀ ਜਿਹ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਟੌਰਚਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਨਾ ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਆਣ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਜਨਾਲੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵਤੀਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਲੈਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਔਰ ਨਾ ਕਲੈਸ਼ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਮਝਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਲੈਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟੂਲ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਜ਼ਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਹੋਏ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਦਾਚਿਤ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਧਾਰਾ 295 ਦੀ ਹੋਰ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ 295 ਦੀ ਧਾਰਾ ਐਡ ਕਰਨੀ, ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਟਕਸਾਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਟਕਸਾਲੀ। ਦੋਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤੇ 295 ਲਾ ਦੇਣੀ, ਫਿਰ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਕੇਸ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਜਨਰਲ ਸ਼ਵੇਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਵੱਧ ਖਾਣ ਕਰਕੇ, ਕੰਬਲ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੇ ਕੇਸ ਇਹਦਾ ਛੋਟਾ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਓਪਨਲੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਣੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਲਾਲ ਲਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਇਕੱਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਈ। ਕੀ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਕਸਾਲ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟਕਸਾਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੰਥਕ ਰੂਪ 'ਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਥੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਿਹਦੇ ਉਹਨੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਕ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ 'ਚ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਧਿਰਾਂ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦਬਾਅ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂਫਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ 17 ਦਿਨ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਵਾਂਗੂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਫਰੀ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ, ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਟੌਰਚਰ ਕਰਨਾ, ਸੀਏ ਸਟਾਫ 'ਚ ਖੜਨਾ, ਔਰ 7-8 ਘੰਟੇ ਇਹ ਗੱਲ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ, ਉਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਨਾ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਪਾਕ ਪਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟਿੰਗ ਮੋਡ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਨ ਹੈ ਉਹ ਲੀਗਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫਾਇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਨ ਹੈ ਉਹ ਪੰਪ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਗਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਸੀ ਲੀਗਲੀ ਉਹ 315 ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਗਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਥਕੰਡੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਹੱਥਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਘਾਟ ਮਾਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਵਰਗੇ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨੀ
ਇੱਕ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 35 40 ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਆਓ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁੱਟ ਜਾਏ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਚੋਂ ਪਰਚੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਜਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਅਜਨਾਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਫਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਐਵੀਡੈਂਟਲੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਹੈਗਾ ਔਰ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਆਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਓਪਨਲੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਪਰ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਉਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਲਰਟ ਹੋ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਉਹ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਨੋਸੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟੇਬਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ। ਲੋਕ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਹ ਰੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੇਵਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਵਾਲੀ ਵੱਧਦਾ ਕੰਮ। ਦੂਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਵੀ 30 ਤੋਂ 35 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਸ? ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜੜਿਆਲੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 32 ਫੋਨ ਐਕਟਿਵ ਸੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਡਈ ਸੀ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਫੋਨ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ? ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ 10 ਦਿਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਲੋਕੇਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਛੱਡਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਛੱਡਤਾ, ਨਹੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਜਲੰਧਰ ਸੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਈ ਘਰੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਵਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਘਰੋਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਵਾਂਗੂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਛੱਡ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਵਧੀਆ ਕਾਰਵਾਈ, ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਾਂ, ਚੁੱਕਣਾ ਮਾੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 295 ਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 295 ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰੂਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵਲੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 295 ਇਹ ਲਾਉਣੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲਾ ਦਿਓ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੇ 295 ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰੂਪ ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਜੇਦ ਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਟੌਰਚਰ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਬਾਈ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਤੇ ਖਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕੰਮ? ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਈਆਂ 'ਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਫੂਕ ਦਿੱਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਕਿਦਾਂ ਬੈਠ ਜਾਈਏ? ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ? ਲਾਇਸੈਂਸ ਛਾੜਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਲਾਂਟਡ ਆ ਤੇ 80 ਤੋਂ 90 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਪਲਾਂਟਡ ਸੀ? ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਪਲਾਂਟਡ ਹਾਂ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਂਟਡ? ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਾਂਗਰਸ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ, ਬੀਜੇਪੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਦੌਰ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਪਲਾਂਟਡ ਸੀ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਪਲਾਂਟਡ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਕਵੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਲਾਂਟਡ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਦੌਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਦੌਰ ਕਾਹਦਾ? ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਲਾਂਟਡ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਖਾਲੀ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ 3 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ? ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਕਿੱਥੇ? ਅਜਨਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਥਾਣੇ ਬਾਹਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਅਜਨਾਲੇ ਥਾਣੇ। ਨਹੀਂ ਧਰਨਾ ਟਾਈਪ ਚਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਧਰਨਾ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਧਰਨਾ ਟਾਈਪ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਫਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੂਪ ਹੋਲ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ 20-25 ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿਤੇ, ਹੁਣ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਰੱਖਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਲਾਅ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਇਲੀਗਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਲੀਗਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਦਿਹਾਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਜਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਦਿਹਾਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਅਬਡਕਟ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਅਬਡਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਬਡਕਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਟਾਰਚਰ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਂਟਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਪੀਜੀਆਈ 'ਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੇ ਵੈਸੇ ਇਨਵੈਲਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੈਲਿਡ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੋਢਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ ਪਿੱਛੇ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦਾ। ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੌਣ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਉਸ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣਾ ਕਾਹਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਾ 140 ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਫੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਦਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਫੈਂਸ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹ ਵਹੀਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਫੈਂਸ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਫੈਂਸ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਹੀ ਅਫੈਂਸ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਅਜਨਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣ। ਸਿੱਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੋਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਕਰ ਮੈਂ ਸਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਇਮ? ਰਾਬਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟਾਰਚਰ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਦਈਏ ਬਾਹਰ? ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਿੰਘਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਟਾਰਚਰ ਹੋਣ ਦੇਈਏ? ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਿੰਦਰ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜੱਥੇ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 307 ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੇਟ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਨ ਗਏ? ਕੁਛ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਵੇਟ ਕਰਨੀ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਅੱਜੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਧਾਰਾ ਲਵਾ ਦੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਹ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਰਚਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਿਸਟੇਕਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਮਿਲਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੱਥੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਆਇਆ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਜੱਥੇ 'ਚ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਵੀ ਉਹ ਜੱਥੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਫੋਲੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲੱਗੀ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਥੋੜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਆਪਸੀ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ? ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਵੀ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣੇ ਇਸ ਗੱਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟ ਕੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਈ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੈਚੁਰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਂਗੂ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਡੀਐਸਪੀ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਆ ਡਰੱਗ ਕਾਰਟਲ ਰਨ ਕਰਨ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਫਿਗਰ ਜੋ ਵਿਚਰਦੇ ਜੋ। ਹੁਣ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੋਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟਾਂ 'ਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਟ ਕਰੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰਾਵੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ ਰੋਜ਼। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਡੋਜ਼, ਡਰੱਗ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ, ਆਬੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਆ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੌਮ ਲਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਦੀ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਰੂਪੀ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੱਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ।
ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਰਿਹਾਈ ਹੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਠਾ ਵੇ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਅਖੀਰੀ ਸਵਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਗੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਿਸ ਇੰਟਰਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਚਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਆ ਬੀਇੰਗ ਅ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਚੁਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਰਲਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਟੈਗ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਹੈ। ਬੀਇੰਗ ਅ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਵਾਇਲੈਂਟਲੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਗੱਲ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਣਾ ਜਾਇਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਪਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਲੌਂਗ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਰਿਪੀਟ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ, ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਕਵੈਸਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲਏ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬੀਇੰਗ ਅ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇੰਡੀਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ, ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲੀ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵਲੀ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਐਕਟਿਵਲੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੋਵਰਨਟੀ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਡੇਂਜਰਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੈਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿੱਖ ਨੇ? ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੇਰਾ ਕਤਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਮਾਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਕੀ ਇਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਅਨਰੈਸਟ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਾ। ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਧਰਮ ਚੱਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਦਲੇਗੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਮਾਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। 5000 ਸਕਾਲਰਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਾਜ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗੁਨਾਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ? ਕੋਈ ਐਗਰੀ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੇ ਡਾਇਲੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਸਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੀ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇੱਥੇ ਕਾਮਰੇਡ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਹੁਣ ਇਨਕਲਾਬ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਰੂਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਰਮ ਹੈ।
ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਹੋਰਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਹਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂ ਗੁਨਾਹ ਬਣ ਗਿਆ? ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੈਸ ਕਰੋਗੇ, ਸਪਰਿੰਗ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਦੱਬੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਛਾ ਹੋਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਾਇਲੈਕਟ ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੂਗੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਏ, ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਉਹ ਗੱਲ ਐਗਰੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼। ਮੈਂ ਓਪਨਲੀ ਸਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ, ਓਪਨ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਓਪਨਲੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਆ ਜਾਏ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਇਰ ਆ ਜਾਏ, ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਬੈਠ ਜਾਵੇ। ਪੀਐਮ ਏਦਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰੱਖਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੀਐਮ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਂ ਰੱਖਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੋਰਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਚਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰਨਾ। ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਬਿਨਾਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਫਰੀ ਆਈ, 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਬੇਇੰਤਹਾਸ਼ਾ ਟੌਰਚਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਕੇਸ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਟੌਰਚਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਨਾ ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਆਣ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਜਨਾਲੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵਤੀਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਲੈਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਔਰ ਨਾ ਕਲੈਸ਼ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਮਝਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਲੈਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟੂਲ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਜ਼ਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਹੋਏ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਦਾਚ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਧਾਰਾ 295 ਦੀ ਹੋਰ ਐਡ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ 295 ਦੀ ਧਾਰਾ ਐਡ ਕਰਨੀ, ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਟਕਸਾਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਟਕਸਾਲੀ। ਦੋਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤੇ 295 ਲਾ ਦੇਣੀ, ਫਿਰ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਕੇਸ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਜਨਰਲ ਸ਼ਵੇਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਵੱਧ ਖਾਣ ਕਰਕੇ, ਕੰਬਲ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੇ ਕੇਸ ਇਹਦਾ ਛੋਟਾ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ,
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਓਪਨਲੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਣੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਲਾਲ ਲਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਇਕੱਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਈ। ਕੀ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਕਸਾਲ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟਕਸਾਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੰਥਕ ਰੂਪ 'ਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਥੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਿਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਕ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ 'ਚ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਧਿਰਾਂ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦਬਾਅ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੂਫਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ 17 ਦਿਨ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਵਾਂਗੂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਫਰੀ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ, ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਟੌਰਚਰ ਕਰਨਾ, ਸੀਏ ਸਟਾਫ 'ਚ ਖੜਨਾ, ਔਰ 7-8 ਘੰਟੇ ਇਹ ਗੱਲ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ, ਉਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਨਾ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਪਾਕ ਪਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟਿੰਗ ਮੋਡ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਨ ਹੈ ਉਹ ਲੀਗਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫਾਇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਨ ਹੈ ਉਹ ਪੰਪ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਗਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਸੀ ਲੀਗਲੀ ਉਹ 315 ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਗਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਥਕੰਡੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਹੱਥਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਘਾਟ ਮਾਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਵਰਗੇ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਇੱਕ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30, 35, 40 ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਆਓ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁੱਟ ਜਾਏ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ 'ਚੋਂ ਪਰਚੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਜਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਕੱਠ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਅਜਨਾਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਫਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਐਵੀਡੈਂਟਲੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਹੈਗਾ ਔਰ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਆਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣ? ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਓਪਨਲੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਪਰ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਉਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਲਰਟ ਹੋ।
ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਨੋਸੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟੇਬਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਮਝਦੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ। ਲੋਕ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਹ ਰੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੇਵਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਵਾਲੀ ਵੱਧਦਾ ਕੰਮ। ਦੂਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਵੀ 30 ਤੋਂ 35 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ 35 ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਸ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜੜਿਆਲੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 32 ਫੋਨ ਐਕਟਿਵ ਸੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਡਈ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਫੋਨ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ 10 ਦਿਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਲੋਕੇਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਛੱਡਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਛੱਡਣ, ਵੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਛੱਡਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਜਲੰਧਰ ਸੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਈ ਘਰੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਵਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਘਰੋਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਵਾਂਗੂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਛੱਡ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਵਧੀਆ ਕਾਰਵਾਈ, ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਾਂ, ਚੁੱਕਣਾ ਮਾੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 295 ਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 295 ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰੂਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵਲੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 295 ਇਹ ਲਾਉਣੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲਾ ਦਿਓ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੇ 295 ਇਹ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਚਕਰਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰੂਪ ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਜੇਦ ਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਟੌਰਚਰ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਬਾਈ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਤੇ ਖਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕੰਮ? ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਈਆਂ 'ਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਫੂਕ ਦਿੱਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠ ਜਾਈਏ? ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ? ਲਾਸਾ ਛਾੜਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਲਾਂਟਡ ਆ ਤੇ 80 ਤੋਂ 90 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਪਲਾਂਟਡ ਸੀ? ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਪਲਾਂਟਡ ਹਾਂ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਂਟਡ? ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਾਂਗਰਸ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ, ਬੀਜੇਪੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਦੌਰ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਪਲਾਂਟਡ ਸੀ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਪਲਾਂਟਡ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਕਵੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਲਾਂਟਡ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਦੌਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਦੌਰ ਕਾਹਦਾ? ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਲਾਂਟਡ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ? ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਕਿੱਥੇ? ਅਜਨਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਥਾਣੇ ਬਾਹਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਅਜਨਾਲੇ ਥਾਣੇ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਟਾਈਪ ਚ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਧਰਨਾ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕ ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਧਰਨਾ ਟਾਈਪ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਫਰ ਦੇਣਾ ਹੈ
ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੂਪ ਹੋਲ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ 20-25 ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿਤੇ, ਹੁਣ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਰੱਖਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਲਾਅ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਇਲੀਗਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਲੀਗਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਦਿਹਾਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਜਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਐਸਐਸਪੀ ਦਿਹਾਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਅਬਡਕਟ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਅਬਡਕਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਟਾਰਚਰ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਂਟਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਪੀਜੀਆਈ 'ਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੇ ਵੈਸੇ ਇਨਵੈਲਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੈਲਿਡ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੋਢਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ ਪਿੱਛੇ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੌਣ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣਾ ਕਾਹਦਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਾ 140 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਫੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਦਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਫੈਂਸ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹ ਵਹੀਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਫੈਂਸ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਫੈਂਸ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਹੀ ਅਫੈਂਸ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਅਜਨਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣ। ਸਿੱਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੋਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਕਰ ਮੈਂ ਸਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਰਾਬਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟਾਰਚਰ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਦਈਏ ਬਾਹਰ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਿੰਘਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਟਾਰਚਰ ਹੋਣ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਿੰਦਰ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਥੇ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 307 ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੇਟ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ, ਕੁਛ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਵੇਟ ਕਰਨੀ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਅੱਜੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਧਾਰਾ ਲਵਾ ਦੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਹ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਰਚਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਿਸਟੇਕਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਨਾ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਮਿਲਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਥੇ ਚ ਨਹੀਂ, ਆਇਆ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਜਥੇ 'ਚ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਕੇ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਵੀ ਉਹ ਜਥੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਫੋਲੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸੁਣਨਾ ਇਸ ਲੱਗੀ। ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਲਣਾ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਥੋੜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਆਪਸੀ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ।
ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਵੀ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣੇ ਇਸ ਗੱਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟ ਕੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਈ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੈਚੁਰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਂਗੂ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਡੀਐਸਪੀ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੱਕ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਆ ਡਰੱਗ ਕਾਰਟਲ ਰਨ ਕਰਨ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਫਿਗਰ ਜੋ, ਵਿਚਰਦੇ ਜੋ। ਹੁਣ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੋਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟਾਂ 'ਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਟ ਕਰੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰਾਵੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ ਰੋਜ਼, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਡੋਜ਼, ਡਰੱਗ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ, ਆਬੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਆ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਦਮ ਮੈਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੌਮ ਲਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਦੀ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਰੂਪੀ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੱਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਿਹਾਈ ਹੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਠਾ ਵੇ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਅਖੀਰੀ ਸਵਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਗੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ? ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਿਸ ਇੰਟਰਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਚਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਆ ਬੀਇੰਗ ਅ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਚੁਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਰਲਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਟੈਗ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਹੈ। ਬੀਇੰਗ ਅ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਵਾਇਲੈਂਟਲੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਗੱਲ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਦੂੰ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਣਾ ਜਾਇਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਪਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਲੌਂਗ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ,
ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਰਿਪੀਟ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੋ ਜੀ, ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਲਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਲਏ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬੀਇੰਗ ਅ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇੰਡੀਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ, ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲੀ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵਲੀ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਐਕਟਿਵਲੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੋਵਰਨਟੀ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਡੇਂਜਰਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੈਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿੱਖ ਨੇ? ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੇਰਾ ਕਤਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਮਾਰ ਸਕਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਕੀ ਇਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਅਨਰੈਸਟ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਾ। ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਦਲੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਮਾਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। 5000 ਸਕਾਲਰਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਾਜ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗੁਨਾਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ? ਕੋਈ ਐਗਰੀ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੇ ਡਾਇਲੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਸਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇੱਥੇ ਕਾਮਰੇਡ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਹੁਣ ਇਨਕਲਾਬ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਰੂਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਰਮ ਹੈ। ਉਸ ਟਰਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਹੋਰਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੱਦਾਬਾਦ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਹਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂ ਗੁਨਾਹ ਬਣ ਗਿਆ? ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੈਸ ਕਰੋਗੇ, ਸਪਰਿੰਗ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਦੱਬੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਛਾ ਹੋਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਾਇਲੌਗ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੂਗੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਏ, ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਉਹ ਗੱਲ ਐਗਰੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼। ਮੈਂ ਓਪਨਲੀ ਸਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ, ਓਪਨ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ? ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਓਪਨਲੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਆ ਜਾਏ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਇਰ ਆ ਜਾਏ, ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਬੈਠ ਜਾਵੇ। ਪੀਐਮ ਏਦਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰੱਖਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੀਐਮ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਰੱਖਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੋਰਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਚਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰਨੀ। ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਬਿਨਾਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਫਰੀ ਆਈ, 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਬੇਇੰਤਹਾਸ਼ਾ ਟੌਰਚਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਕੇਸ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਟੌਰਚਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਨਾ ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਆਣ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਜਨਾਲੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵਤੀਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਲੈਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਔਰ ਨਾ ਕਲੈਸ਼ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਮਝਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਲੈਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟੂਲ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਜ਼ਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਹੋਏ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਦਾਚਿਤ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਧਾਰਾ 295 ਦੀ ਹੋਰ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ 295 ਦੀ ਧਾਰਾ ਐਡ ਕਰਨੀ, ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਟਕਸਾਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਟਕਸਾਲੀ। ਦੋਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤੇ 295 ਲਾ ਦੇਣੀ, ਫਿਰ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਕੇਸ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਜਨਰਲ ਸ਼ਵੇਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਵੱਧ ਖਾਣ ਕਰਕੇ, ਕੰਬਲ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੇ ਕੇਸ ਇਹਦਾ ਛੋਟਾ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਓਪਨਲੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਣੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਲਾਲ ਲਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਇਕੱਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਈ। ਕੀ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਕਸਾਲ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟਕਸਾਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੰਥਕ ਰੂਪ 'ਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਥੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਿਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਜਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਕ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ 'ਚ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਧਿਰਾਂ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦਬਾਅ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੂਫਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ 17 ਦਿਨ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਵਾਂਗੂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਫਰੀ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ, ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਟੌਰਚਰ ਕਰਨਾ, ਸੀਏ ਸਟਾਫ 'ਚ ਖੜਨਾ, ਔਰ 7-8 ਘੰਟੇ ਇਹ ਗੱਲ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ ਬੰਦਾ ਚੱਕਿਆ, ਉਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਨਾ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਪਾਕ ਪਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨਾ।
ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟਿੰਗ ਮੋਡ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਨ ਹੈ ਉਹ ਲੀਗਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫਾਇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਨ ਹੈ ਉਹ ਪੰਪ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਗਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਸੀ ਲੀਗਲੀ ਉਹ 315 ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਗਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਥਕੰਡੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਹੱਥਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਘਾਟ ਮਾਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਵਰਗੇ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਇੱਕ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 35 40 ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਆਓ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਚੋਂ ਪਰਚੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਜਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਅਜਨਾਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਫਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਐਵੀਡੈਂਟਲੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਹੈਗਾ ਔਰ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਆਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣ? ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਓਪਨਲੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਪਰ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਉਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਲਰਟ ਹੋ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਉਹ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਨੋਸੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟੇਬਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ। ਲੋਕ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਹ ਰੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੇਵਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਵਾਲੀ ਵੱਧਦਾ ਕੰਮ। ਦੂਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਵੀ 30 ਤੋਂ 35 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ? ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜੜਿਆਲੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 32 ਫੋਨ ਐਕਟਿਵ ਸੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਡਈ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਫੋਨ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ? ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ 10 ਦਿਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਲੋਕੇਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਛੱਡਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਛੱਡਣ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਜਲੰਧਰ ਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਈ ਘਰੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਵਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਘਰੋਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਵਾਂਗੂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?
ਛੱਡ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਵਧੀਆ ਕਾਰਵਾਈ। ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਾਂ, ਵੀ ਚੁੱਕਣਾ ਮਾੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 295 ਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 295 ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰੂਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵਲੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ 295 ਇਹ ਲਾਉਣੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੇ 295 ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਚਕਰਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰੂਪ ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਜੇਦ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਤੇ ਟੌਰਚਰ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਬਾਈ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਤੇ ਖਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕੰਮ? ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਹੀਆਂ 'ਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਫੂਕ ਦਿੱਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠ ਜਾਈਏ? ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰ? ਲਾਸਾ ਸਾੜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਲਾਂਟਡ ਆ ਤੇ 80 ਤੋਂ 90 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਪਲਾਂਟਡ ਸੀ? ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਪਲਾਂਟਡ ਹਾਂ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਂਟਡ? ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਾਂਗਰਸ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ, ਬੀਜੇਪੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਦੌਰ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਪਲਾਂਟਡ ਸੀ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਪਲਾਂਟਡ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਕਵੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਲਾਂਟਡ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਦੌਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਦੌਰ ਕਾਹਦਾ? ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਲਾਂਟਡ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਖਾਲੀ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ? ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਕਿੱਥੇ? ਅਜਨਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਥਾਣੇ ਬਾਹਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਅਜਨਾਲੇ ਥਾਣੇ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਟਾਈਪ ਚਾਹ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਧਰਨਾ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਧਰਨਾ ਟਾਈਪ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਫਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੂਪ ਹੋਲ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ 20-25 ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿਤੇ, ਹੁਣ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਰੱਖਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਲਾਅ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਇਹ ਲੀਗਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਲੀਗਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਦਿਹਾਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਜਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਦਿਹਾਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਅਬਡਕਟ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਅਬਡਕਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਟਾਰਚਰ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਂਟਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਪੀਜੀਆਈ 'ਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੇ ਵੈਸੇ ਇਨਵੈਲਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੈਲਿਡ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੋਢਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ ਪਿੱਛੇ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੌਣ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਉਸ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣਾ ਕਾਹਦਾ? ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਾ 140 ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਫੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਫੈਂਸ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹ ਵਹੀਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਫੈਂਸ ਹੈ ਸਾਡਾ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਫੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਹੀ ਅਫੈਂਸ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਅਜਨਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣ, ਸਿੱਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੋਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਦੇਖੋ, ਕਰ ਮੈਂ ਸਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਇਮ? ਰਾਬਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟਾਰਚਰ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਦਈਏ ਬਾਹਰ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਿੰਘਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਟਾਰਚਰ ਹੋਣ ਦਈਏ? ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਿੰਦਰ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜੱਥੇ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 307 ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੇਟ ਕਦੋਂ ਕਰਨ ਦੇ, ਕੁਛ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਵੇਟ ਕਰਨੀ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਅੱਜੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਧਾਰਾ ਲਵਾ ਦੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਹ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਰਚਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਿਸਟੇਕਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਨਾ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਮਿਲਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੱਥੇ ਚ ਨਹੀਂ, ਆਇਆ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਜੱਥੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਵੀ ਉਹ ਜੱਥੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਫੋਲੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲੱਗੀ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਲਣਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਥੋੜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਆਪਸੀ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ? ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਵੀ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣੇ ਇਸ ਗੱਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟ ਕੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਈ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੈਚੁਰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਂਗੂ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਡੀਐਸਪੀ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੱਕ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਆ ਡਰੱਗ ਕਾਰਟਲ ਰਨ ਕਰਨ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਫਿਗਰ ਜੋ, ਵਿਚਰਦੇ ਜੋ। ਹੁਣ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੋਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟਾਂ 'ਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਟ ਕਰੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰਾਵੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ ਰੋਜ਼, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਡੋਜ਼, ਡਰੱਗ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ, ਆਬੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਆ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ।
ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਭ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਦਮ ਮੈਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੌਮ ਲਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਦੀ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਰੂਪੀ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੱਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਿਹਾਈ ਹੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਠਾ ਵੇ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਅਖੀਰੀ ਸਵਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਗੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ। ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਿਸ ਇੰਟਰਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਚਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਆ ਬੀਇੰਗ ਅ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਚੁਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਰਲਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਟੈਗ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਹੈ। ਬੀਇੰਗ ਅ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਵਾਇਲੈਂਟਲੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਗੱਲ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂਗਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਦੂੰ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਣਾ ਜਾਇਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਪਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਲੌਂਗ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਰਿਪੀਟ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ, ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲਏ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬੀਇੰਗ ਅ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇੰਡੀਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ, ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲੀ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲਬਾਤ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵਲੀ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਐਕਟਿਵਲੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੋਵਰਨਟੀ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਡੇਂਜਰਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੈਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿੱਖ ਨੇ? ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੇਰਾ ਕਤਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਮਾਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਕੀ ਇਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਅਨਰੈਸਟ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ,
ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਾ ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਦਲੇਗੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਮਾਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। 5000 ਸਕਾਲਰਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਾਜ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗੁਨਾਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ? ਕੋਈ ਐਗਰੀ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੇ ਡਾਇਲੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਸਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੀ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇੱਥੇ ਕਾਮਰੇਡ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਹੁਣ ਇਨਕਲਾਬ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਰੂਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਰਮ ਹੈ। ਉਸ ਟਰਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਹੋਰਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਹਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂ ਗੁਨਾਹ ਬਣ ਗਿਆ? ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੈਸ ਕਰੋਗੇ, ਸਪਰਿੰਗ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਦੱਬੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਛਾ ਹੋਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਾਇਲੌਗ ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੂਗੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਏ, ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਉਹ ਗੱਲ ਐਗਰੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼। ਮੈਂ ਓਪਨਲੀ ਸਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ, ਓਪਨ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਓਪਨਲੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਆ ਜਾਏ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਇਰ ਆ ਜਾਏ, ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਬੈਠ ਜਾਵੇ। ਪੀਐਮ ਏਦਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰੱਖਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੀਐਮ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਰੱਖਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੋਰਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਚਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰਨਾ। ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਬਿਨਾਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਫਰੀ ਆਈ, 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਬੇਇੰਤਹਾਸ਼ਾ ਟੌਰਚਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਕੇਸ ਸੀ ਜਿਹ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਟੌਰਚਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਨਾ ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਆਣ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਜਨਾਲੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵਤੀਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਲੈਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਔਰ ਨਾ ਕਲੈਸ਼ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਮਝਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਲੈਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟੂਲ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਜ਼ਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਹੋਏ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਦਾਚਿਤ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਧਾਰਾ 295 ਦੀ ਹੋਰ ਐਡ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ 295 ਦੀ ਧਾਰਾ ਐਡ ਕਰਨੀ, ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਟਕਸਾਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਟਕਸਾਲੀ। ਦੋਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤੇ 295 ਲਾ ਦੇਣੀ, ਫਿਰ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਕੇਸ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਜਨਰਲ ਸ਼ਵੇਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ
ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਵੱਧ ਖਾਣ ਕਰਕੇ, ਕੰਬਲ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੇ ਕੇਸ ਇਹਦਾ ਛੋਟਾ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਓਪਨਲੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਣੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਲਾਲ ਲਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਇਕੱਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਈ। ਕੀ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਕਸਾਲ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟਕਸਾਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੰਥਕ ਰੂਪ 'ਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਥੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਜਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਕ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ 'ਚ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਧਿਰਾਂ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦਬਾਅ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂਫਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ 17 ਦਿਨ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਵਾਂਗੂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਫਰੀ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ, ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਟੌਰਚਰ ਕਰਨਾ, ਸੀਏ ਸਟਾਫ 'ਚ ਖੜਨਾ, ਔਰ 7-8 ਘੰਟੇ ਇਹ ਗੱਲ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਚੱਕਿਆ, ਉਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਨਾ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਪਾਕ ਪਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟਿੰਗ ਮੋਡ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਨ ਹੈ ਉਹ ਲੀਗਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫਾਇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਨ ਹੈ ਉਹ ਪੰਪ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਗਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਸੀ ਲੀਗਲੀ ਉਹ 315 ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਗਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਥਕੰਡੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਹੱਥਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਘਾਟ ਮਾਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਵਰਗੇ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਇੱਕ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30, 35, 40 ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਆਓ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁੱਟ ਜਾਏ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ 'ਚੋਂ ਪਰਚੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਜਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਅਜਨਾਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਫਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ,
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਐਵੀਡੈਂਟਲੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਹੈਗਾ ਔਰ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਆਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣ? ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਓਪਨਲੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਪਰ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਉਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਲਰਟ ਹੋ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਉਹ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਨੋਸੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟੇਬਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ। ਲੋਕ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਹ ਰੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੇਵਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਵਾਲੀ ਵੱਧਦਾ ਕੰਮ। ਦੂਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਵੀ 30 ਤੋਂ 35 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 35 ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ? ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜੜਿਆਲੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 32 ਫੋਨ ਐਕਟਿਵ ਸੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਡਈ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਫੋਨ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ? ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ 10 ਦਿਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਲੋਕੇਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਛੱਡਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਛੱਡਤਾ, ਨਹੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਜਲੰਧਰ ਸੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਈ ਘਰੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਵਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਘਰੋਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਵਾਂਗੂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਛੱਡ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਵਧੀਆ ਕਾਰਵਾਈ, ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਾਂ, ਚੁੱਕਣਾ ਮਾੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 295 ਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 295 ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰੂਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵਲੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 295 ਇਹ ਲਾਉਣੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲਾ ਦਿਓ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੇ 295 ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਚੱਕਰਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰੂਪ ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਜੇਦਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਤੇ ਟਾਰਚਰ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਬਾਈ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਤੇ ਖਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕੰਮ? ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਈਆਂ 'ਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਫੂਕ ਦਿੱਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠ ਜਾਈਏ? ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ? ਲਾਇਸੈਂਸ ਛਾੜਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਲਾਂਟਡ ਆ ਤੇ 80 ਤੋਂ 90 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਪਲਾਂਟਡ ਸੀ? ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਪਲਾਂਟਡ ਹਾਂ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਂਟਡ? ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਾਂਗਰਸ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ, ਬੀਜੇਪੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਆਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਦੌਰ।
ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਪਲਾਂਟਡ ਸੀ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਪਲਾਂਟਡ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਕਵੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਲਾਂਟਡ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਦੌਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਦੌਰ ਕਾਹਦਾ? ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਲਾਂਟਡ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਖਾਲੀ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ? ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਕਿੱਥੇ? ਅਜਨਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਥਾਣੇ ਬਾਹਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਅਜਨਾਲੇ ਥਾਣੇ। ਨਹੀਂ ਧਰਨਾ ਟਾਈਪ ਚਾਹ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਧਰਨਾ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਔਰ ਧਰਨਾ ਟਾਈਪ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਫਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੂਪ ਹੋਲ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ 20-25 ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿਤੇ। ਹੁਣ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਰੱਖਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਲਾਅ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਇਹ ਲੀਗਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਲੀਗਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਦਿਹਾਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਜਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਦਿਹਾਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਅਬਡਕਟ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਅਬਡਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਬਡਕਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਟਾਰਚਰ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਂਟਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਪੀਜੀਆਈ 'ਚੋਂ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੇ ਵੈਸੇ ਇਨਵੈਲਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੈਲਿਡ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੋਢਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ ਪਿੱਛੇ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੌਣ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣਾ ਕਾਹਦਾ? ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਾ 140 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਫੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਦਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਫੈਂਸ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹ ਵਹੀਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਫੈਂਸ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਫੈਂਸ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਹੀ ਅਫੈਂਸ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਅਜਨਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣ। ਸਿੱਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੋਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਕਰ ਮੈਂ ਸਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਇਮ? ਰਾਬਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟਾਰਚਰ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਦਈਏ ਬਾਹਰ? ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਿੰਘਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਟਾਰਚਰ ਹੋਣ ਦਈਏ? ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਿੰਦਰ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜੱਥੇ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 307 ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੇਟ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਨ ਲਏ? ਕੁਛ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਵੇਟ ਕਰਨੀ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਅੱਜੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਧਾਰਾ ਲਵਾ ਦੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਹ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਰਚਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਿਸਟੇਕਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਨਾ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਮਿਲਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ,
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਥੇ 'ਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ। ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਜੱਥੇ 'ਚ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਕੇ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਵੀ ਉਹ ਜੱਥੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਫੋਲੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਥੋੜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਆਪਸੀ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ? ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਵੀ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣੇ ਇਸ ਗੱਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟ ਕੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਈ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੈਚੁਰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਂਗੂ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਡੀਐਸਪੀ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੱਕ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਆ ਡਰੱਗ ਕਾਰਟਲ ਰਨ ਕਰਨ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਫਿਗਰ ਜੋ ਵਿਚਰਦੇ ਜੋ। ਹੁਣ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੋਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟਾਂ 'ਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਟ ਕਰੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰਾਵੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ ਰੋਜ਼, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਡੋਜ਼, ਡਰੱਗ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ, ਆਬੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਆ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਦਮ ਮੈਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ, ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੌਮ ਲਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਦੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਰੂਪੀ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੱਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਰਿਹਾਈ ਹੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਠਾ ਵੇ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਖੀਰੀ ਸਵਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਗੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ। ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਿਸ ਇੰਟਰਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਚਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਆ ਬੀਇੰਗ ਅ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਚੁਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਰਲਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਟੈਗ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਹੈ। ਬੀਇੰਗ ਅ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਵਾਇਲੈਂਟਲੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ,
ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਹਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਗੱਲ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਣਾ ਜਾਇਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਪਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਲੌਂਗ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਰਿਪੀਟ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ, ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲਏ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬੀਇੰਗ ਅ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇੰਡੀਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ, ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲੀ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲਬਾਤ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵਲੀ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਐਕਟਿਵਲੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੋਵਰਨਟੀ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਡੇਂਜਰਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੈਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿੱਖ ਨੇ? ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੇਰਾ ਕਤਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਮਾਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਕੀ ਇਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਅਨਰੈਸਟ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਾ। ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਧਰਮ ਚੱਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਦਲੇਗੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਮਾਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। 5000 ਸਕਾਲਰਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਾਜ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗੁਨਾਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ? ਕੋਈ ਐਗਰੀ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੇ ਡਾਇਲੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਸਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੀ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇੱਥੇ ਕਾਮਰੇਡ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਹੁਣ ਇਨਕਲਾਬ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਰੂਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਰਮ ਹੈ। ਉਸ ਟਰਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਹੋਰਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਹਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂ ਗੁਨਾਹ ਬਣ ਗਿਆ? ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੈਸ ਕਰੋਗੇ, ਸਪਰਿੰਗ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਦੱਬੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਛਾ ਹੋਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਾਇਲੌਗ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੂਗੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਏ, ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਉਹ ਗੱਲ ਐਗਰੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼। ਮੈਂ ਓਪਨਲੀ ਸਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ, ਓਪਨ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਓਪਨਲੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ
ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਆ ਜਾਏ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਇਰ ਆ ਜਾਏ, ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਬੈਠ ਜਾਵੇ। ਪੀਐਮ ਇਦਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰੱਖਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੀਐਮ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਰੱਖਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੋਰਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਚਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰਨਾ। ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਬਿਨਾਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਫਰੀ ਆਈ, 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਬੇਇੰਤਹਾਸ਼ਾ ਟੌਰਚਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਕੇਸ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਟੌਰਚਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਨਾ ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਆਣ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਜਨਾਲੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵਤੀਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਲੈਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਔਰ ਨਾ ਕਲੈਸ਼ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਮਝਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਲੈਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟੂਲ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਜ਼ਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਹੋਏ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਦਾਚ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਧਾਰਾ 295 ਦੀ ਹੋਰ ਐਡ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ 295 ਦੀ ਧਾਰਾ ਐਡ ਕਰਨੀ, ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਟਕਸਾਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਟਕਸਾਲੀ। ਦੋਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤੇ 295 ਲਾ ਦੇਣੀ, ਫਿਰ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਕੇਸ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਜਨਰਲ ਸ਼ਵੇਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਵੱਧ ਖਾਣ ਕਰਕੇ, ਕੰਬਲ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੇ ਕੇਸ ਇਹਦਾ ਛੋਟਾ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਓਪਨਲੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਣੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਲਾਲ ਲਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਇਕੱਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਈ। ਕੀ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਕਸਾਲ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟਕਸਾਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੰਥਕ ਰੂਪ 'ਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਥੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਿਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ,
ਜਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਕ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ 'ਚ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਧਿਰਾਂ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦਬਾਅ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੂਫਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ 17 ਦਿਨ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਵਾਂਗੂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਫਰੀ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ, ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਟੌਰਚਰ ਕਰਨਾ, ਸੀਏ ਸਟਾਫ 'ਚ ਖੜਨਾ, ਔਰ 7-8 ਘੰਟੇ ਇਹ ਗੱਲ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ, ਉਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਨਾ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਪਾਕ ਪਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟਿੰਗ ਮੋਡ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਨ ਹੈ ਉਹ ਲੀਗਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫਾਇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਨ ਹੈ ਉਹ ਪੰਪ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਗਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਸੀ ਲੀਗਲੀ ਉਹ 315 ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਗਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਥਕੰਡੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਹੱਥਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਘਾਟ ਮਾਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਵਰਗੇ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਇੱਕ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 35 40 ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਆਓ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁੱਟ ਜਾਏ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ 'ਚੋਂ ਪਰਚੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਜਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਕੱਠ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਅਜਨਾਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਫਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਐਵੀਡੈਂਟਲੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਹੈਗਾ ਔਰ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਆਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣ? ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਓਪਨਲੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਪਰ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਉਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਲਰਟ ਹੋ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਉਹ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਨੋਸੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟੇਬਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ। ਲੋਕ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਹ ਰੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੇਵਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ
ਤੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਵਾਲੀ ਵੱਧਦਾ ਕੰਮ। ਦੂਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਵੀ 30 ਤੋਂ 35 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਫੋਨ 35 ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੀ? ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜੜਿਆਲੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 32 ਫੋਨ ਐਕਟਿਵ ਸੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਡਈ ਸੀ ਯਾਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਫੋਨ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ 10 ਦਿਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਲੋਕੇਸ਼ਨ? ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਛੱਡਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਛੱਡਤਾ, ਨਹੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਛੱਡਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਜਲੰਧਰ ਸੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਈ ਘਰੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਵਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਘਰੋਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਵਾਂਗੂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਛੱਡ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਵਧੀਆ ਕਾਰਵਾਈ, ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਾਂ, ਚੁੱਕਣਾ ਮਾੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 295 ਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 295 ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰੂਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵਲੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ 295 ਇਹ ਲਾਉਣੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲਾ ਦਿਓ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੇ 295 ਇਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਚਕਰਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰੂਪ ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਜੇਦ ਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਉੱਤੇ ਟੌਰਚਰ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਬਾਈ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਤੇ ਖਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕੰਮ? ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਈਆਂ 'ਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਫੂਕ ਦਿੱਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਕਿਦਾਂ ਬੈਠ ਜਾਈਏ? ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ? ਲਾਸਾ ਛਾੜਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਲਾਂਟਡ ਆ ਤੇ 80 ਤੋਂ 90 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਪਲਾਂਟਡ ਸੀ? ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਪਲਾਂਟਡ ਹਾਂ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਂਟਡ? ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਾਂਗਰਸ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ, ਬੀਜੇਪੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਤਰਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਤਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਦੌਰ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਪਲਾਂਟਡ ਸੀ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਪਲਾਂਟਡ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਕਵੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਲਾਂਟਡ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਦੌਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਦੌਰ ਕਾਹਦਾ? ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਲਾਂਟਡ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ? ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਕਿੱਥੇ? ਅਜਨਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਥਾਣੇ ਬਾਹਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਅਜਨਾਲੇ ਥਾਣੇ। ਨਹੀਂ ਧਰਨਾ ਟਾਈਪ ਚ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਧਰਨਾ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਧਰਨਾ ਟਾਈਪ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਫਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੂਪ ਹੋਲ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ 20-25 ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿਤੇ, ਹੁਣ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਰੱਖਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਲਾਅ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਇਹ ਲੀਗਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਲੀਗਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਦਿਹਾਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਜਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ? ਐਸਐਸਪੀ ਦਿਹਾਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਅਬਡਕਟ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਅਬਡਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਬਡਕਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਟਾਰਚਰ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਂਟਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਪੀਜੀਆਈ 'ਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੇ ਵੈਸੇ ਇਨਵੈਲਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੈਲਿਡ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਪਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੋਢਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ ਪਿੱਛੇ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੌਣ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜੁੜਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਫਰੇਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣਾ ਕਾਹਦਾ? ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਾ 140 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਫੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਦਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਫੈਂਸ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮਾਰਗ 'ਚ ਹੋਏ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹ ਵਹੀਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਫੈਂਸ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਫੈਂਸ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਹੀ ਅਫੈਂਸ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਅਜਨਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣ। ਸਿੱਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੋਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਕਰ ਮੈਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ- ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਇਮ? ਰਾਬਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟਾਰਚਰ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਦਈਏ ਬਾਹਰ? ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਿੰਘਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਟਾਰਚਰ ਹੋਣ ਦਈਏ? ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਿੰਦਰ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜੱਥੇ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 307 ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੇਟ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਨ ਲਿਆ? ਕੁਛ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਵੇਟ ਕਰਨੀ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਅੱਜੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਧਾਰਾ ਲਵਾ ਦੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਹ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਰਚਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਿਸਟੇਕਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਨਾ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਮਿਲਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੋਣ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੱਥੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਆਇਆ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਜੱਥੇ 'ਚ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਕੇ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਵੀ ਉਹ ਜੱਥੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਫੋਲੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸੁਣਨਾ ਇਸ ਲੱਗੀ। ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਲਣਾ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਥੋੜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਆਪਸੀ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ? ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਵੀ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣੇ ਇਸ ਗੱਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟ ਕੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਈ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੈਚੁਰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਂਗੂ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਡੀਐਸਪੀ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੱਕ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਆ ਡਰੱਗ ਕਾਰਟਲ ਰਨ ਕਰਨ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ?
ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਫਿਗਰ ਜੋ, ਵਿਚਰਦੇ ਜੋ। ਹੁਣ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੋਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟਾਂ 'ਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਟ ਕਰੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰਾਵੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ ਰੋਜ਼, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਡੋਜ਼, ਡਰੱਗ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ, ਆਬੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਆ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਦਮ ਮੈਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੌਮ ਲਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਦੀ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਰੂਪੀ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੱਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਿਹਾਈ ਹੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਠਾ ਵੇ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਖੀਰੀ ਸਵਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਗੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ। ਕੀ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਿਸ ਇੰਟਰਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਚਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਆ ਬੀਇੰਗ ਅ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਚੁਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਰਲਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਟੈਗ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਹੈ। ਬੀਇੰਗ ਅ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਵਾਇਲੈਂਟਲੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਗੱਲ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਦੂੰ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਣਾ ਜਾਇਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਪਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਲੌਂਗ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਰਿਪੀਟ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ, ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲਏ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬੀਇੰਗ ਅ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇੰਡੀਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ, ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲੀ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵਲੀ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ?
ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਐਕਟਿਵਲੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੋਵਰਨਟੀ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਡੇਂਜਰਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੈਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿੱਖ ਨੇ? ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੇਰਾ ਕਤਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਮਾਰ ਸਕਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਕੀ ਇਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਅਨਰੈਸਟ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਾ। ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਦਲੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਮਾਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। 5000 ਸਕਾਲਰਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਾਜ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗੁਨਾਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ? ਕੋਈ ਐਗਰੀ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੇ ਡਾਇਲੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਸਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇੱਥੇ ਕਾਮਰੇਡ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਹੁਣ ਇਨਕਲਾਬ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਰੂਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਰਮ ਹੈ। ਉਸ ਟਰਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਹੋਰਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੱਦਾਬਾਦ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਹਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂ ਗੁਨਾਹ ਬਣ ਗਿਆ? ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੈਸ ਕਰੋਗੇ, ਸਪਰਿੰਗ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਦੱਬੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਛਾ ਹੋਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਾਇਲੌਗ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੂਗੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਏ, ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਉਹ ਗੱਲ ਐਗਰੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼। ਮੈਂ ਓਪਨਲੀ ਸਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ, ਓਪਨ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ? ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਓਪਨਲੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਆ ਜਾਏ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਇਰ ਆ ਜਾਏ, ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਬੈਠ ਜਾਵੇ। ਪੀਐਮ ਏਦਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰੱਖਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੀਐਮ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਰੱਖਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੋਰਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਚਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰਨਾ। ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਬਿਨਾਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਫਰੀ ਆਈ, 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਬੇਇੰਤਹਾਸ਼ਾ ਟੌਰਚਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਕੇਸ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਟੌਰਚਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਨਾ ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣੀ? ਮੈਂ ਆਪ ਆਣ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਜਨਾਲੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵਤੀਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਲੈਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਔਰ ਨਾ ਕਲੈਸ਼ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਮਝਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਲੈਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟੂਲ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਜ਼ਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਹੋਏ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਦਾਚਿਤ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਧਾਰਾ 295 ਦੀ ਹੋਰ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ 295 ਦੀ ਧਾਰਾ ਐਡ ਕਰਨੀ, ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਟਕਸਾਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਟਕਸਾਲੀ। ਦੋਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤੇ 295 ਲਾ ਦੇਣੀ, ਫਿਰ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਕੇਸ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਜਨਰਲ ਸ਼ਵੇਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਵੱਧ ਖਾਣ ਕਰਕੇ, ਕੰਬਲ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੇ ਕੇਸ ਇਹਦਾ ਛੋਟਾ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਓਪਨਲੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਣੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਇਕੱਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਈ। ਕੀ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਕਸਾਲ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟਕਸਾਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੰਥਕ ਰੂਪ 'ਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਥੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਿਹਦੇ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਕ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ 'ਚ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਧਿਰਾਂ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦਬਾਅ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੂਫਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ 17 ਦਿਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਵਾਂਗੂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਫਰੀ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ, ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਟੌਰਚਰ ਕਰਨਾ, ਸੀਏ ਸਟਾਫ 'ਚ ਖੜਨਾ, ਔਰ 7-8 ਘੰਟੇ ਇਹ ਗੱਲ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ, ਉਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਨਾ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਪਾਕ ਪਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟਿੰਗ ਮੋਡ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਨ ਹੈ ਉਹ ਲੀਗਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫਾਇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਨ ਹੈ ਉਹ ਪੰਪ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਗਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਸੀ ਲੀਗਲੀ ਉਹ 315 ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਗਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਥਕੰਡੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਹੱਥਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੱਡ ਮਾਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਵਰਗੇ ਬੰਦਾ।
ਪਰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਇੱਕ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 35 40 ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਆਓ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁੱਟ ਜਾਏ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਚੋਂ ਪਰਚੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਜਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਅਜਨਾਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਫਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਐਵੀਡੈਂਟਲੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਹੈਗਾ ਔਰ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਆਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਓਪਨਲੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਪਰ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਵੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਉਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਲਰਟ ਹੋਊ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਉਹ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਨੋਸੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟੇਬਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ। ਲੋਕ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਹ ਰੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੇਵਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਵਾਲੀ ਵੱਧਦਾ ਕੰਮ। ਦੂਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਵੀ 30 ਤੋਂ 35 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ? ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜੜਿਆਲੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 32 ਫੋਨ ਐਕਟਿਵ ਸੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਡਈ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਫੋਨ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ? ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ 10 ਦਿਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਲੋਕੇਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਛੱਡਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਛੱਡਣ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਜਲੰਧਰ ਸੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਈ ਘਰੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਵਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਘਰੋਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਵਾਂਗੂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਛੱਡ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਵਧੀਆ ਕਾਰਵਾਈ, ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਾਂ, ਚੁੱਕਣਾ ਮਾੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 295 ਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 295 ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰੂਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵਲੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 295 ਇਹ ਲਾਉਣੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲਾ ਦਿਓ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੇ 295 ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਚਕਰਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਜੇਦ ਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦਬਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਉੱਤੇ ਟੌਰਚਰ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਬਾਈ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਤੇ ਖਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕੰਮ? ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਹੀਆਂ 'ਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਫੂਕ ਦਿੱਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠ ਜਾਈਏ? ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰ? ਲਾਸਾ ਸਾੜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਲਾਂਟਡ ਆ ਤੇ 80 ਤੋਂ 90 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਪਲਾਂਟਡ ਸੀ? ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਪਲਾਂਟਡ ਹਾਂ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਂਟਡ? ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਾਂਗਰਸ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ, ਬੀਜੇਪੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਦੌਰ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਪਲਾਂਟਡ ਸੀ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਪਲਾਂਟਡ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਕਵੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਲਾਂਟਡ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਦੌਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਦੌਰ ਕਾਹਦਾ? ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਲਾਂਟਡ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਖਾਲੀ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ 3 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ? ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਕਿੱਥੇ? ਅਜਨਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਥਾਣੇ ਬਾਹਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਅਜਨਾਲੇ ਥਾਣੇ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਟਾਈਪ ਚਾਹ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਧਰਨਾ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਧਰਨਾ ਟਾਈਪ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਫਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੂਪ ਹੋਲ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ 20-25 ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿਤੇ, ਹੁਣ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਰੱਖਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਲਾਅ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਇਹ ਲੀਗਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਲੀਗਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਦਿਹਾਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਜਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਦਿਹਾਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਅਬਡਕਟ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਅਬਡਕਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਟਾਰਚਰ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਂਟਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਪੀਜੀਆਈ 'ਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੇ ਵੈਸੇ ਇਨਵੈਲਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੈਲਿਡ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੋਢਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ ਪਿੱਛੇ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੌਣ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣਾ ਕਾਹਦਾ ਫੈਂਸ? ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਾ 140 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਫੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਫੈਂਸ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹ ਵਹੀਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਫੈਂਸ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਫੈਂਸ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਹੀ ਅਫੈਂਸ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਅਜਨਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣ। ਸਿੱਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੋਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਦੇਖੋ, ਕਰ ਮੈਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਇਮ? ਰਾਬਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟਾਰਚਰ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਦਈਏ ਬਾਹਰ? ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਿੰਘਾਂ ਕਰਕੇ
ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਟਾਰਚਰ ਹੋਣ ਦੇਈਏ? ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਿੰਦਰ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜੱਥੇ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 307 ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੇਟ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ, ਕੁਛ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਵੇਟ ਕਰਨੀ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਅੱਜੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਧਾਰਾ ਲਵਾ ਦੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰ ਫਿਰ ਆਹ ਸੋਸ਼ਲ ਰਚਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਿਸਟੇਕਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਮਿਲਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੱਥੇ ਚ ਨਹੀਂ, ਆਇਆ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਜੱਥੇ 'ਚ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਕੇ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਵੀ ਉਹ ਜੱਥੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਫੋਲੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸੁਣਨਾ ਇਸ ਲੱਗੀ। ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਲਣਾ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਮੈਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਥੋੜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਆਪਸੀ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ? ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਵੀ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣੇ ਇਸ ਗੱਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟ ਕੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਈ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੈਚੁਰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਂਗੂ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਡੀਐਸਪੀ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੱਕ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਆ ਡਰੱਗ ਕਾਰਟਲ ਰਨ ਕਰਨ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਫਿਗਰ ਜੋ, ਵਿਚਰਦੇ ਜੋ। ਹੁਣ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੋਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟਾਂ 'ਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਟ ਕਰੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰਾਵੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ ਰੋਜ਼। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਡੋਜ਼, ਡਰੱਗ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਦਮ ਮੈਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੌਮ ਲਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਦੀ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਰੂਪੀ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੱਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਿਹਾਈ ਹੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਠਾ ਵੇ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਅਖੀਰੀ ਸਵਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਗੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਇਹ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਿਸ ਇੰਟਰਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਚਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਆ ਬੀਇੰਗ ਅ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਚੁਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਰਲਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਟੈਗ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਹੈ। ਬੀਇੰਗ ਅ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਵਾਇਲੈਂਟਲੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਗੱਲ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਦੂੰ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਣਾ ਜਾਇਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਪਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਲੌਂਗ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਰਿਪੀਟ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ, ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਲਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਲਏ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬੀਇੰਗ ਅ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇੰਡੀਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ, ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲੀ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵਲੀ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਐਕਟਿਵਲੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੋਵਰਨਟੀ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਡੇਂਜਰਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੈਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿੱਖ ਨੇ? ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੇਰਾ ਕਤਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਮਾਰ ਸਕਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਕੀ ਇਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਅਨਰੈਸਟ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਾ। ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਚੱਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਦਲੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਮਾਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। 5000 ਸਕਾਲਰਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਾਜ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗੁਨਾਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ? ਕੋਈ ਐਗਰੀ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੇ ਡਾਇਲੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਸਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੀ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇੱਥੇ ਕਾਮਰੇਡ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਹੁਣ ਇਨਕਲਾਬ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਰੂਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਰਮ ਹੈ। ਉਸ ਟਰਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਹੋਰਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਵੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂ ਗੁਨਾਹ ਬਣ ਗਿਆ?
ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੈਸ ਕਰੋਗੇ ਸਪਰਿੰਗ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਦੱਬੋਗੇ ਉਨਾ ਅੱਛਾ ਹੋਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਾਇਲੌਗ ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੂਗੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਏ, ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਉਹ ਗੱਲ ਐਗਰੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼। ਮੈਂ ਓਪਨਲੀ ਸਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ, ਓਪਨ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਓਪਨਲੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਆ ਜਾਏ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਇਰ ਆ ਜਾਏ, ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਬੈਠ ਜਾਵੇ। ਪੀਐਮ ਇਦਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰੱਖਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੀਐਮ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਂ ਰੱਖਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੋਰਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਚਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰਨਾ। ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਬਿਨਾਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਫਰੀ ਆਈ, 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਬੇਇੰਤਹਾਸ਼ਾ ਟੌਰਚਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਕੇਸ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਟੌਰਚਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਨਾ ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਆਣ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਜਨਾਲੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵਤੀਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਲੈਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਔਰ ਨਾ ਕਲੈਸ਼ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਮਝਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਲੈਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟੂਲ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਜ਼ਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਹੋਏ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਦਾਚ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਧਾਰਾ 295 ਦੀ ਹੋਰ ਐਡ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ 295 ਦੀ ਧਾਰਾ ਐਡ ਕਰਨੀ, ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਟਕਸਾਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਟਕਸਾਲੀ। ਦੋਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤੇ 295 ਲਾ ਦੇਣੀ, ਫਿਰ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਕੇਸ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਜਨਰਲ ਸ਼ਵੇਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਵੱਧ ਖਾਣ ਕਰਕੇ, ਕੰਬਲ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੇ ਕੇਸ ਏਡਾ ਛੋਟਾ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨਸ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਓਪਨਲੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਣੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਲਾਲ ਲਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਇਕੱਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਈ।
ਕੀ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਕਸਾਲ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟਕਸਾਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੰਥਕ ਰੂਪ 'ਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਥੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਿਹਦੇ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਕ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ 'ਚ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਧਿਰਾਂ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦਬਾਅ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੂਫਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ 17 ਦਿਨ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਵਾਂਗੂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਫਰੀ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ, ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਟੌਰਚਰ ਕਰਨਾ, ਸੀਏ ਸਟਾਫ 'ਚ ਖੜਨਾ, ਔਰ 7-8 ਘੰਟੇ ਇਹ ਗੱਲ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ, ਉਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਨਾ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਪਾਕ ਪਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟਿੰਗ ਮੋਡ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਨ ਹੈ ਉਹ ਲੀਗਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫਾਇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਨ ਹੈ ਉਹ ਪੰਪ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਗਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਸੀ ਲੀਗਲੀ ਉਹ 315 ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਗਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਥਕੰਡੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਹੱਥਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਘਾਟ ਮਾਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਵਰਗੇ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਇੱਕ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30, 35, 40 ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਆਓ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁੱਟ ਜਾਏ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ 'ਚੋਂ ਪਰਚੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਜਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਕੱਠ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਅਜਨਾਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਫਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਐਵੀਡੈਂਟਲੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਹੈਗਾ ਔਰ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਆਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣ? ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਓਪਨਲੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਪਰ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਵੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਉਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਲਰਟ ਹੋ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਉਹ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਨੋਸੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟੇਬਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ। ਲੋਕ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਹ ਰੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ।
ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਆ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਉਹ ਹੋ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਖਿਲਾਫ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੇਵਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਨਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਵਾਲੀ ਵੱਧਦਾ ਕੰਮ। ਦੂਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਵੀ 30 ਤੋਂ 35 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਫੋਨ 35 ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ? ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਜੜਿਆਲੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 32 ਫੋਨ ਐਕਟਿਵ ਸੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਡਈ ਸੀ ਯਾਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਫੋਨ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ 10 ਦਿਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਲੋਕੇਸ਼ਨ? ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਛੱਡਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਛੱਡਤਾ, ਨਹੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਛੱਡਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਜਲੰਧਰ ਸੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਈ ਘਰੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਵਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਘਰੋਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਵਾਂਗੂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਛੱਡ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਵਧੀਆ ਕਾਰਵਾਈ, ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਾਂ, ਚੁੱਕਣਾ ਮਾੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 295 ਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 295 ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰੂਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵਲੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ 295 ਇਹ ਲਾਉਣੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੇ 295 ਇਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਚਕਰਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਜੇਦ ਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਉੱਤੇ ਟੌਰਚਰ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਬਾਈ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਤੇ ਖਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕੰਮ? ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਈਆਂ 'ਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਫੂਕ ਦਿੱਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਕਿਦਾਂ ਬੈਠ ਜਾਈਏ? ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ? ਲਾਸਾ ਛਾੜਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਲਾਂਟਡ ਆ ਤੇ 80 ਤੋਂ 90 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਪਲਾਂਟਡ ਸੀ? ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਪਲਾਂਟਡ ਹਾਂ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਂਟਡ? ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਾਂਗਰਸ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ, ਬੀਜੇਪੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਦੌਰ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਪਲਾਂਟਡ ਸੀ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਪਲਾਂਟਡ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਕਵੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਲਾਂਟਡ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਦੌਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਦੌਰ ਕਾਹਦਾ? ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਲਾਂਟਡ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ? ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਕਿੱਥੇ? ਅਜਨਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਥਾਣੇ ਬਾਹਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਅਜਨਾਲੇ ਥਾਣੇ। ਨਹੀਂ ਧਰਨਾ ਟਾਈਪ ਚ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਧਰਨਾ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਧਰਨਾ ਟਾਈਪ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਫਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੂਪ ਹੋਲ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ 20-25 ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿਤੇ, ਹੁਣ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਰੱਖਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਲਾਅ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਇਲੀਗਲ ਨਹੀਂ।
ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਲੀਗਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਆ ਇਹਦੇ ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਦਿਹਾਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਜਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਐਸਐਸਪੀ ਦਿਹਾਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਅਬਡਕਟ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਅਬਡਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਬਡਕਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਟਾਰਚਰ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਂਟਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਪੀਜੀਆਈ 'ਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੇ ਵੈਸੇ ਇਨਵੈਲਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੈਲਿਡ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਪਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੋਢਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ ਪਿੱਛੇ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੌਣ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣਾ ਕਾਹਦਾ ਫੈਸਲਾ? ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਾ 144 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਫੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਦਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਫੈਂਸ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹ ਵਹੀਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਫੈਂਸ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਫੈਂਸ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਹੀ ਅਫੈਂਸ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਅਜਨਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣ। ਸਿੱਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੋਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਕਰ ਮੈਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ- ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਇਮ? ਰਾਬਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟਾਰਚਰ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਦਈਏ ਬਾਹਰ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਿੰਘਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਟਾਰਚਰ ਹੋਣ ਦਈਏ? ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਿੰਦਰ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜੱਥੇ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 307 ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੇਟ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਨ ਲਿਆ, ਕੁਛ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਵੇਟ ਕਰਨੀ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਅੱਜੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਧਾਰਾ ਲਵਾ ਦੇਣ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਹ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਰਚਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਿਸਟੇਕਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਨਾ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਮਿਲਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਹੋਣ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੱਥੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਆਇਆ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਜੱਥੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਕੇ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਵੀ ਉਹ ਜੱਥੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਫੋਲੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸੁਣਨਾ ਇਸ ਲੱਗੀ। ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਲਣਾ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਥੋੜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਆਪਸੀ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ? ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਵੀ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣੇ ਇਸ ਗੱਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟ ਕੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ
ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਈ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੈਚੁਰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਂਗੂ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਡੀਐਸਪੀ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੱਕ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਆ ਡਰੱਗ ਕਾਰਟਲ ਰਨ ਕਰਨ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਫਿਗਰ ਜੋ, ਵਿਚਰਦੇ ਜੋ। ਹੁਣ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੋਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟਾਂ 'ਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਟ ਕਰੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰਾਵੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ ਰੋਜ਼, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਡੋਜ਼, ਡਰੱਗ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ, ਆਬੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਆ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਦਮ ਮੈਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੌਮ ਲਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਦੀ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਰੂਪੀ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੱਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਿਹਾਈ ਹੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਠਾ ਵੇ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਖੀਰੀ ਸਵਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਗੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ। ਕੀ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਿਸ ਇੰਟਰਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਚਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇੰਡੀਆ ਬੀਇੰਗ ਅ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਚੁਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਰਲਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਟੈਗ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਹੈ। ਬੀਇੰਗ ਅ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਵਾਇਲੈਂਟਲੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਗੱਲ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਦੂੰ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਣਾ ਜਾਇਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਪਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਲੌਂਗ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਰਿਪੀਟ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ, ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲਏ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ।
ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬੀਇੰਗ ਅ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇੰਡੀਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ, ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲੀ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲਬਾਤ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵਲੀ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਐਕਟਿਵਲੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੋਵਰਨਟੀ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਡੇਂਜਰਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੈਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿੱਖ ਨੇ? ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੇਰਾ ਕਤਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਮਾਰ ਸਕਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਕੀ ਇਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਅਨਰੈਸਟ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਾ। ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਦਲੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਮਾਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। 5000 ਸਕਾਲਰਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਾਜ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗੁਨਾਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ? ਕੋਈ ਐਗਰੀ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੇ ਡਾਇਲੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਸਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇੱਥੇ ਕਾਮਰੇਡ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਹੁਣ ਇਨਕਲਾਬ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਰੂਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਰਮ ਹੈ। ਉਸ ਟਰਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਹੋਰਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੱਦਾਬਾਦ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਹਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂ ਗੁਨਾਹ ਬਣ ਗਿਆ? ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੈਸ ਕਰੋਗੇ, ਸਪਰਿੰਗ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਦੱਬੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਛਾ ਹੋਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਾਇਲੌਗ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੂਗੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਏ, ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਉਹ ਗੱਲ ਐਗਰੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼। ਮੈਂ ਓਪਨਲੀ ਸਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ, ਓਪਨ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਓਪਨਲੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਆ ਜਾਏ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਇਰ ਆ ਜਾਏ, ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਬੈਠ ਜਾਵੇ। ਪੀਐਮ ਏਦਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰੱਖਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੀਐਮ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਰੱਖਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੋਰਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਚਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰਨਾ। ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਬਿਨਾਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਫਰੀ ਆਈ, 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਬੇਇੰਤਹਾਸ਼ਾ ਟੌਰਚਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਕੇਸ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਟੌਰਚਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਓ।
ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਨਾ ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਆਣ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਜਨਾਲੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵਤੀਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਲੈਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਔਰ ਨਾ ਕਲੈਸ਼ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਮਝਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਲੈਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟੂਲ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਜ਼ਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਹੋਏ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਦਾਚਿਤ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਧਾਰਾ 295 ਦੀ ਹੋਰ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ 295 ਦੀ ਧਾਰਾ ਐਡ ਕਰਨੀ, ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਟਕਸਾਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਟਕਸਾਲੀ। ਦੋਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤੇ 295 ਲਾ ਦੇਣੀ, ਫਿਰ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਕੇਸ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਜਨਰਲ ਸ਼ਵੇਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਵੱਧ ਖਾਣ ਕਰਕੇ, ਕੰਬਲ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੇ ਕੇਸ ਇਹਦਾ ਛੋਟਾ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਸੇ ਤੇ ਖੜੇ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਓਪਨਲੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਣੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਲਾਲ ਲਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਇਕੱਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਈ। ਕੀ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਕਸਾਲ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟਕਸਾਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੰਥਕ ਰੂਪ 'ਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਥੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਿਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਜਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਕ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ 'ਚ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਧਿਰਾਂ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦਬਾਅ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੂਫਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ 17 ਦਿਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਵਾਂਗੂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਫਰੀ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ, ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਟੌਰਚਰ ਕਰਨਾ, ਸੀਏ ਸਟਾਫ 'ਚ ਖੜਨਾ, ਔਰ 7-8 ਘੰਟੇ ਇਹ ਗੱਲ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ, ਉਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਨਾ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਪਾਕ ਪਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟਿੰਗ ਮੋਡ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ,
ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਨ ਹੈ ਉਹ ਲੀਗਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਫਾਇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਨ ਹੈ ਉਹ ਪੰਪ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਗਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਸੀ ਲੀਗਲੀ ਉਹ 315 ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਗਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਥਕੰਡੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਹੱਥਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਡਮਾਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਵਰਗੇ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਇੱਕ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 35 40 ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਆਓ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁੱਟ ਜਾਏ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਚੋਂ ਪਰਚੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਜਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਅਜਨਾਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਫਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਐਵੀਡੈਂਟਲੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਹੈਗਾ ਔਰ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਆਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਓਪਨਲੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਪਰ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਵੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਉਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਲਰਟ ਹੋਊ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਉਹ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਨੋਸੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟੇਬਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ। ਲੋਕ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਹ ਰੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੇਵਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਵਾਲੀ ਵੱਧਦਾ ਕੰਮ। ਦੂਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਵੀ 30 ਤੋਂ 35 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ? ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜੜਿਆਲੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 32 ਫੋਨ ਐਕਟਿਵ ਸੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਡਈ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਫੋਨ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ? ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ 10 ਦਿਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਲੋਕੇਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਛੱਡਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਛੱਡਣ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਜਲੰਧਰ ਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਈ ਘਰੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਵਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਘਰੋਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਵਾਂਗੂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਛੱਡ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਵਧੀਆ ਕਾਰਵਾਈ, ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਾਂ, ਚੁੱਕਣਾ ਮਾੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 295 ਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 295 ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰੂਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ,
ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵਲੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 295 ਇਹ ਲਾਉਣੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲਾ ਦਿਓ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੇ 295 ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਚਕਰਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਜੇਦ ਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦਬਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਉੱਤੇ ਟੌਰਚਰ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਬਾਈ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਤੇ ਖਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕੰਮ? ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਹੀਆਂ 'ਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਫੂਕ ਦਿੱਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠ ਜਾਈਏ? ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰ? ਲਾਸਾ ਛਾੜਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਲਾਂਟਡ ਆ ਤੇ 80 ਤੋਂ 90 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਪਲਾਂਟਡ ਸੀ? ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਪਲਾਂਟਡ ਹਾਂ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਂਟਡ? ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਾਂਗਰਸ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ, ਬੀਜੇਪੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਦੌਰ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਪਲਾਂਟਡ ਸੀ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਪਲਾਂਟਡ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਕਵੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਲਾਂਟਡ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਦੌਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਦੌਰ ਕਾਹਦਾ? ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਲਾਂਟਡ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਖਾਲੀ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ 3 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ? ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਕਿੱਥੇ? ਅਜਨਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਥਾਣੇ ਬਾਹਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਅਜਨਾਲੇ ਥਾਣੇ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਟਾਈਪ ਚਾਹ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਧਰਨਾ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਧਰਨਾ ਟਾਈਪ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਫਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੂਪ ਹੋਲ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ 20-25 ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿਤੇ, ਹੁਣ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਰੱਖਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਲਾਅ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਇਹ ਲੀਗਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਲੀਗਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਦਿਹਾਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਜਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਦਿਹਾਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਅਬਡਕਟ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਅਬਡਕਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਟਾਰਚਰ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਂਟਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਪੀਜੀਆਈ 'ਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੇ ਵੈਸੇ ਇਨਵੈਲਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੈਲਿਡ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੋਢਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ ਪਿੱਛੇ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੌਣ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣਾ ਕਾਹਦਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਾ 140 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਫੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਫੈਂਸ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹ ਵਹੀਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਫੈਂਸ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਫੈਂਸ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਹੀ ਅਫੈਂਸ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਅਜਨਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣ। ਸਿੱਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੋਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਦੇਖੋ, ਕਰ ਮੈਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਪਰ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ- ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਇਮ? ਰਾਬਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟਾਰਚਰ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਦਈਏ ਬਾਹਰ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਿੰਘਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਟਾਰਚਰ ਹੋਣ ਦਈਏ? ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਿੰਦਰ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜੱਥੇ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 307 ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੇਟ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ? ਕੁਛ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਵੇਟ ਕਰਨੀ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਅੱਜੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਧਾਰਾ ਲਵਾ ਦੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਹ ਸੋਸ਼ਲ ਰਚਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਿਸਟੇਕਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਨਾ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਮਿਲਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੱਥੇ ਚ ਨਹੀਂ, ਆਇਆ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਜੱਥੇ 'ਚ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਵੀ ਉਹ ਜੱਥੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਫੋਲੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲੱਗੀ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਲਣਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਥੋੜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਆਪਸੀ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ? ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਵੀ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣੇ ਇਸ ਗੱਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟ ਕੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਈ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੈਚੁਰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਂਗੂ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਡੀਐਸਪੀ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੱਕ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਆ ਡਰੱਗ ਕਾਰਟਲ ਰਨ ਕਰਨ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਫਿਗਰ ਜੋ, ਵਿਚਰਦੇ ਜੋ। ਹੁਣ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੋਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟਾਂ 'ਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਟ ਕਰੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰਾਵੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ ਰੋਜ਼। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਡੋਜ਼, ਡਰੱਗ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ, ਆਬੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਆ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ,
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਭ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਦਮ ਮੈਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੌਮ ਲਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਦੀ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਰੂਪੀ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੱਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਰਿਹਾਈ ਹੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਠਾ ਵੇ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਅਖੀਰੀ ਸਵਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਗੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ। ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਿਸ ਇੰਟਰਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਚਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਆ ਬੀਇੰਗ ਅ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਚੁਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਰਲਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਟੈਗ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਹੈ। ਬੀਇੰਗ ਅ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਵਾਇਲੈਂਟਲੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਗੱਲ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਦੂੰ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਣਾ ਜਾਇਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਪਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਲੌਂਗ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਰਿਪੀਟ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ, ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲਏ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬੀਇੰਗ ਅ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇੰਡੀਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ, ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲੀ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲਬਾਤ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵਲੀ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਐਕਟਿਵਲੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੋਵਰਨਟੀ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਡੇਂਜਰਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੈਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿੱਖ ਨੇ? ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੇਰਾ ਕਤਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਮਾਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਕੀ ਇਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਅਨਰੈਸਟ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਾ। ਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਚੱਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਸਭ ਦਲੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਮਾਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ
5000 ਸਕਾਲਰਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਾਜ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗੁਨਾਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ? ਕੋਈ ਐਗਰੀ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੇ ਡਾਇਲੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। डिसएग्रीमेंट तो मैनू प्रॉब्लम नहीं, मेरी आलोचना तो मैनू प्रॉब्लम नहीं, पर मेरे आइडिया नू ते साडे कौम दी आइडिया नू क्रिमिनलाइज कर देना, इस गल तो सारे नू प्रॉब्लम। इत्थे कामरेड कम्युनिस्ट जो कहते ने इनकलाब लैके आउणा, हुण इनकलाब एक स्पैसीफिक शब्द है, कम्युनिस्ट रूल लैके आउणा एक स्पैसीफिक टर्म है। उस टर्म के अधीन की हो सकदा? आपां देखिआ रशिया दे विच की वापरिआ, होरनां कम्युनिस्ट मुल्कां च की वापरदा? कदी तुसीं लिखिआ भी जे कोई बंदा इत्थे कहे इनकलाब जिंदाबाद ते उत्ते परचा दर्ज हो गया? नहीं होया है। इत्थे जां ते जे कोई मुसलमान जहाद दा नारा ला दे उत्ते परचा हुंदा, जां जदों सिख अपने राज की गल करते हैं, खालिस्तान की गल करते हैं, इत्थे हिंदुस्तान है, कजाकिस्तान है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है होर स्तान ने सारे, इत्थे खालिस्तान का नाम लेना क्यों गुनाह बन गया? आपां ये गल जरूर समझिए कि जे तुसीं सप्रेस करोगे स्प्रिंग नूं जिन्ना दबोगे उन्ना अच्छा होगा, पर जे गवर्नमेंट डायलॉग च आके बैठूगी तो हो सकता गवर्नमेंट कन्विंस हो जाए। गवर्नमेंट कन्विंस हो जाए। मेरे को नैशनल मीडिया के पत्रकार आए, एक डिफरेंट ओपीनियन लेके आए मेरे को, जो इतों गए वो गल एग्री करके गए भी तुहाडी गल जायज। मैं ओपनली सारे नैशनल मीडिया नूं इनविटेशन देना, ओपन इनविटेशन। तुहानूं मैं क्या भी आ सवाल नहीं करना, मैंने कभी किसी मीडिया पर्सन क्या हो मैंने पूछा, सारे ही नैशनल मीडिया नूं ओपनली इनविटेशन है। जेड़ा मर्जी जर्नलिस्ट आ जाए, बड़े तो बड़ा, जेड़ा मर्जी लॉयर आ जाए, आके मेरे नाल इदां बैठ जाए। पीएम इदां प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं रखता, ना ही गृह मंत्री रखता, ना कोई सीएम रखता, मैं रखदा, और मैं अपने हर कीते हुए वचन का जवाब दे। मेरे बयानों नूं तोड़ के पेश करना ये गलत गल है भी अमित शाह नूं तुसीं थ्रेट कीता। मैं कहना अमित शाह ने सानू थ्रेट किया, उन्हें बींग मैं एक सिटीजन है, मेरी कोई मॉरल रिस्पोंसिबिलिटी नहीं। एक गृह मंत्री वालों यह कहना भी असीं पर्टिकुलर कौम की एक पर्टिकुलर डिमांड नूं सप्रेस करांगे, कुचल देंगे, उठन नहीं देवांगे। इहदे ते मीडिया नूं क्वेश्चन करना चाहिए भी तुहाडी पोजीशन नहीं है, लोग सप्रेस करना बिना कोई नोटिस दिते हुए, बिना इनफॉर्म किए हुए पुलिस की नफरी आई, 2 नौजवानों ने चुकया हुआ गिरफ्तार किया। उस नौजवान नूं चुक के ते बेइंतहाशा टॉर्चर भी किया गया। ये गल की पुष्टि सानू हो चुकी है। हुण एक किड्डा क केस ही जिस नौजवानों नूं टॉर्चर करने की लोड़ पई, टॉर्चर करके एक उन्होंने कोलों ये बयान दिवाउण की कोशिश की भी भाई तुसीं भाई अमरपाल सिंह दे उत्ते इल्जाम लाओ भी उन्होंने ये सारा कुछ कराया। सो मैं अज प्रशासन नूं भी कहना कि ना मैनूं गिरफ्तारी का डर है, ना मरन का डर है। दसो कित्थे गिरफ्तारी देनी, मैं आप आण के दे दूँ। पर जिहड़ियां ये चलाकियां ने भी किसी एक बंदे के बयानों के आधार के उत्ते परचा कर देना, छापेमारियां करनियां, तो फिर सानूं ये भी वादा करना भी नहीं जी असीं इनक्वायरी करके ये सारा कुछ सॉर्ट आउट कर देंगे। असीं कॉल दित्ती सी अजनाले जाण दी, असीं उस कॉल नूं इस करके रोकिया भी मेरा शुरू तो वतीरा प्रशासन के प्रति यह रहा भी असीं क्लैश च नहीं आउणा चाहुंदे, पीसफुल तरीके दे नाल ना लोकां नूं परेशान करना चाहुंदे और ना क्लैश च आउणा चाहुंदे। पर इनू प्रशासन शायद साडी कमजोरी समझदा, ये साडी कमजोरी नहीं, साडी सियाणप है। असीं किसी तरीके के क्लैश नहीं सी आउणा चाहुंदे, ये साडी सियाणप सी। क्योंकि जे प्रशासन के बंदे भी मैं मानदा भी सिखां दे घर पैदा होए, साडी लड़ाई स्टेट नाल है, दिल्ली दे नाल है, साडी लड़ाई इन्हां दे नाल नहीं। पर एक गल इन्हां नूं भी याद करनी पैनी है भी जे ये दिल्ली दे टूल बन के विचरनगे तो फिर लाजम जी गल है भी साडे नाल भी टकराव होए, जो असीं नहीं चाहुंदे कदाचित। हुण उस नौजवान नूं इन्हां ने 14 दिन के जुडिशियल रिमांड ते भेजिया होया और इस केस दे विच इन्हां ने एक धारा 295 की होर ऐड की। सिख दे उत्ते 295 की धारा ऐड करनी, दूजे सिख दे उत्ते बेअदबी करन दी, ये वैसे ही कोई गल तुक नहीं बनती। दोवें ही सिख वो अपने आप क्लेम करता भी मैं भी टकसाली, वो भी कहता मैं भी टकसाली। दोनों सिखां दे एक ते 295 ला देनी, फिर 2000 रुपए की लुੱਟ। ये चीज़ां जिहड़ियां ने इन्हां तो साबित हुंदा है भी ये हासोहीणा केस। जिवें एक मौके जनरल शवेक सिंह नूं एक रोटी वध खाण करके, कंबल लैण करके इहो ਜਿਹੇ केसां च उलझाया गया। ये एक ते केस इहदा छोटा रखना और उन्होंने मीडिया ट्रायल का रूप दे देना, उस नौजवान दी इंटरव्यूज़ करनियां,
ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਓਪਨਲੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਣੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਇਕੱਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਈ। ਕੀ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਕਸਾਲ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟਕਸਾਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੰਥਕ ਰੂਪ 'ਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਥੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਿਹਦੇ ਉਹਨੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਜਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਕ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ 'ਚ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਧਿਰਾਂ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦਬਾਅ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੂਫਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ 17 ਦਿਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਵਾਂਗੂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਫਰੀ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ, ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਟੌਰਚਰ ਕਰਨਾ, ਸੀਏ ਸਟਾਫ 'ਚ ਖੜਨਾ, ਔਰ 7-8 ਘੰਟੇ ਇਹ ਗੱਲ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ, ਉਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਨਾ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਪਾਕ ਪਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟਿੰਗ ਮੋਡ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਨ ਹੈ ਉਹ ਲੀਗਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫਾਇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਨ ਹੈ ਉਹ ਪੰਪ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਗਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਸੀ ਲੀਗਲੀ ਉਹ 315 ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਗਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਥਕੰਡੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਹੱਥਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਘਾਟ ਮਾਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਵਰਗੇ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਇੱਕ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30, 35, 40 ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਆਓ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁੱਟ ਜਾਏ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ 'ਚੋਂ ਪਰਚੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਜਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਅਜਨਾਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਫਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ,
ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਐਵੀਡੈਂਟਲੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਹੈਗਾ ਔਰ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਆਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣ? ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਓਪਨਲੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਪਰ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਉਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਲਰਟ ਹੋ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਉਹ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਨੋਸੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟੇਬਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ। ਲੋਕ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਹ ਰੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੇਵਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਵਾਲੀ ਵੱਧਦਾ ਕੰਮ। ਦੂਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਵੀ 30 ਤੋਂ 35 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 35 ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਸ? ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜੜਿਆਲੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 32 ਫੋਨ ਐਕਟਿਵ ਸੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਡਈ ਸੀ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਫੋਨ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ? ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ 10 ਦਿਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਲੋਕੇਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਛੱਡਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਛੱਡਣ ਵੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਜਲੰਧਰ ਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਈ ਘਰੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਵਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਘਰੋਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਵਾਂਗੂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਛੱਡ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਵਧੀਆ ਕਾਰਵਾਈ, ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਾਂ, ਚੁੱਕਣਾ ਮਾੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 295 ਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 295 ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰੂਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵਲੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 295 ਇਹ ਲਾਉਣੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੇ 295 ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਚੱਕਰਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰੂਪ ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਜੇਦ ਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਟਾਰਚਰ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਬਾਈ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਤੇ ਖਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕੰਮ? ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਈਆਂ 'ਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਫੂਕ ਦਿੱਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠ ਜਾਈਏ? ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ? ਲਾਸਾ ਛਾੜਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਲਾਂਟਡ ਆ ਤੇ 80 ਤੋਂ 90 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਪਲਾਂਟਡ ਸੀ? ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪਲਾਂਟਡ ਹਾਂ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਂਟਡ? ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਾਂਗਰਸ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ, ਬੀਜੇਪੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਦੌਰ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਪਲਾਂਟਡ ਸੀ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਪਲਾਂਟਡ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ।
ਹੁਣ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਕਵੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਲਾਂਟਡ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੌਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਦੌਰ ਕਾਹਦਾ? ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਲਾਂਟਡ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ? ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਕਿੱਥੇ? ਅਜਨਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਥਾਣੇ ਬਾਹਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਅਜਨਾਲੇ ਥਾਣੇ। ਨਹੀਂ ਧਰਨਾ ਟਾਈਪ ਚਾਹ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਧਰਨਾ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਔਰ ਧਰਨਾ ਟਾਈਪ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਫਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੂਪ ਹੋਲ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ 20-25 ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿਤੇ। ਹੁਣ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਰੱਖਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਲਾਅ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਇਲੀਗਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਲੀਗਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਲੀਗਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਦਿਹਾਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਜਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਦਿਹਾਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਅਬਡਕਟ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਅਬਡਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਬਡਕਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਟਾਰਚਰ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਂਟਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਪੀਜੀਆਈ 'ਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੇ ਵੈਸੇ ਇਨਵੈਲਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੈਲਿਡ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਪਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੋਢਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ ਪਿੱਛੇ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੌਣ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣਾ ਕਾਹਦਾ? ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਾ 140 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਫੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਦਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਫੈਂਸ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹ ਵਹੀਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਫੈਂਸ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਫੈਂਸ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਹੀ ਅਫੈਂਸ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਅਜਨਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣ। ਸਿੱਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੋਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਕਰ ਮੈਂ ਸਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਇਮ? ਰਾਬਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟਾਰਚਰ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਦਈਏ ਬਾਹਰ? ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਿੰਘਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਟਾਰਚਰ ਹੋਣ ਦਈਏ? ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਿੰਦਰ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜੱਥੇ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 307 ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੇਟ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਨ ਲਿਆ? ਕੁਛ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਵੇਟ ਕਰਨੀ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਅੱਜ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਧਾਰਾ ਲਵਾ ਦੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਹ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਰਚਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਿਸਟੇਕਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਨਾ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਮਿਲਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਪਰ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਸਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਥੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਆਇਆ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਜਥੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਵੀ ਉਹ ਜਥੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਫੋਲੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮਿਲਿਆ, ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਮੈਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਥੋੜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਆਪਸੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਵੀ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣੇ ਇਸ ਗੱਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟ ਕੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਈ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੈਚੁਰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਂਗੂ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਡੀਐਸਪੀ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੱਕ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਆ ਡਰੱਗ ਕਾਰਟਲ ਰਨ ਕਰਨ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਫਿਗਰ ਜੋ ਵਿਚਰਦੇ ਜੋ, ਹੁਣ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੋਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟਾਂ 'ਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਟ ਕਰੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰਾਵੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ ਰੋਜ਼, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਡਰੱਗ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਵਾ ਆਬੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਆ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਮੈਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੌਮ ਲਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਦੀ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਰੂਪੀ ਆ, ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੱਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਰਿਹਾਈ ਹੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਠਾ ਵੇ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਖੀਰੀ ਸਵਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਗੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ? ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਿਸ ਇੰਟਰਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਚਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਆ ਬੀਇੰਗ ਅ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਚੁਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਰਲਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਟੈਗ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਹੈ। ਬੀਇੰਗ ਅ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਵਾਇਲੈਂਟਲੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ
ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਗੱਲ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਦੂੰ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਣਾ ਜਾਇਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਪਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਲੌਂਗ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਰਿਪੀਟ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ, ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲਏ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬੀਇੰਗ ਅ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇੰਡੀਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ, ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲੀ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵਲੀ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਐਕਟਿਵਲੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੋਵਰਨਟੀ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਡੇਂਜਰਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੈਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿੱਖ ਨੇ? ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੇਰਾ ਕਤਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਮਾਰ ਸਕਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਕੀ ਇਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਅਨਰੈਸਟ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਾ। ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਧਰਮ ਚੱਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਦਲੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਮਾਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। 5000 ਸਕਾਲਰਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਾਜ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗੁਨਾਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ? ਕੋਈ ਐਗਰੀ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੇ ਡਾਇਲੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਸਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੀ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇੱਥੇ ਕਾਮਰੇਡ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਹੁਣ ਇਨਕਲਾਬ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਰੂਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਰਮ ਹੈ। ਉਸ ਟਰਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਹੋਰਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੱਦਾਬਾਦ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਹਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂ ਗੁਨਾਹ ਬਣ ਗਿਆ? ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੈਸ ਕਰੋਗੇ, ਸਪਰਿੰਗ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਦੱਬੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਛਾ ਹੋਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਾਇਲੌਗ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੂਗੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਏ, ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਉਹ ਗੱਲ ਐਗਰੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼। ਮੈਂ ਓਪਨਲੀ ਸਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ, ਓਪਨ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਓਪਨਲੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਆ ਜਾਏ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਇਰ ਆ ਜਾਏ, ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਬੈਠ ਜਾਵੇ
ਪੀਐਮ ਇਦਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰੱਖਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੀਐਮ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਂ ਰੱਖਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੋਰਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਚਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰਨਾ। ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਬਿਨਾਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਫਰੀ ਆਈ, 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਬੇਇੰਤਹਾਸ਼ਾ ਟੌਰਚਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਕੇਸ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਟੌਰਚਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਨਾ ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਆਣ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਜਨਾਲੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵਤੀਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਲੈਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਔਰ ਨਾ ਕਲੈਸ਼ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਮਝਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਲੈਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟੂਲ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਜ਼ਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਹੋਏ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਦਾਚਿਤ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਧਾਰਾ 295 ਦੀ ਹੋਰ ਐਡ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ 295 ਦੀ ਧਾਰਾ ਐਡ ਕਰਨੀ, ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਟਕਸਾਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਟਕਸਾਲੀ। ਦੋਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤੇ 295 ਲਾ ਦੇਣੀ, ਫਿਰ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਕੇਸ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਜਨਰਲ ਸ਼ਵੇਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਵੱਧ ਖਾਣ ਕਰਕੇ, ਕੰਬਲ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੇ ਕੇਸ ਇਹਦਾ ਛੋਟਾ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨਸ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਓਪਨਲੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਣੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਲਾਲ ਲਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਇਕੱਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਈ। ਕੀ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਕਸਾਲ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟਕਸਾਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੰਥਕ ਰੂਪ 'ਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਥੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਿਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਕ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ 'ਚ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ
ਉਸੇ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਧਿਰਾਂ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦਬਾਅ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੂਫਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ 17 ਦਿਨ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਵਾਂਗੂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਫਰੀ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ, ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਟੌਰਚਰ ਕਰਨਾ, ਸੀਏ ਸਟਾਫ 'ਚ ਖੜਨਾ, ਔਰ 7-8 ਘੰਟੇ ਇਹ ਗੱਲ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਨਾ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਪਾਕ ਪਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟਿੰਗ ਮੋਡ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਨ ਹੈ ਉਹ ਲੀਗਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫਾਇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਨ ਹੈ ਉਹ ਪੰਪ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਗਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਸੀ ਲੀਗਲੀ ਉਹ 315 ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਗਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਥਕੰਡੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਹੱਥਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਘਾਟ ਮਾਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਵਰਗੇ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਇੱਕ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 35 40 ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਆਓ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁੱਟ ਜਾਏ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ 'ਚੋਂ ਪਰਚੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਜਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਕੱਠ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਅਜਨਾਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਫਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਐਵੀਡੈਂਟਲੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਹੈਗਾ ਔਰ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਆਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣ? ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਓਪਨਲੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਪਰ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਉਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਲਰਟ ਹੋ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਉਹ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਨੋਸੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟੇਬਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ। ਲੋਕ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਹ ਰੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੇਵਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਵਾਲੀ ਵੱਧਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਵੀ 30 ਤੋਂ 35 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੋਬਾਈਲ 30 ਫੋਨ ਤੋਂ ਦੀ 35 ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੀ? ਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਜੜਿਆਲੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਉਹ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 32 ਫੋਨ ਐਕਟਿਵ ਸੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਡਈ ਸੀ ਯਾਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਫੋਨ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਲੋਕੇਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਛੱਡਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਛੱਡਣ, ਵੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਛੱਡਣ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਜਲੰਧਰ ਸੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਈ ਘਰੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਵਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਘਰੋਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਵਾਂਗੂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਛੱਡ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਵਧੀਆ ਕਾਰਵਾਈ, ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਾਂ, ਚੁੱਕਣਾ ਮਾੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 295 ਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 295 ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰੂਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵਲੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 295 ਇਹ ਲਾਉਣੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੇ 295 ਇਹ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਚਕਰਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰੂਪ ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਜੇਦ ਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਉੱਤੇ ਟੌਰਚਰ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਬਾਈ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਤੇ ਖਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕੰਮ? ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਈਆਂ 'ਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਫੂਕ ਦਿੱਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠ ਜਾਈਏ? ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ? ਲਾਸਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਲਾਂਟਡ ਆ ਤੇ 80 ਤੋਂ 90 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਪਲਾਂਟਡ ਸੀ? ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਪਲਾਂਟਡ ਹਾਂ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਂਟਡ? ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਾਂਗਰਸ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਦੌਰ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਪਲਾਂਟਡ ਸੀ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਪਲਾਂਟਡ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਕਵੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਲਾਂਟਡ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਦੌਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਦੌਰ ਕਾਹਦਾ? ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਲਾਂਟਡ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ? ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਕਿੱਥੇ? ਅਜਨਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਥਾਣੇ ਬਾਹਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਅਜਨਾਲੇ ਥਾਣੇ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਟਾਈਪ ਚ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਧਰਨਾ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਧਰਨਾ ਟਾਈਪ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਫਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੂਪ ਹੋਲ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ 20-25 ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿਤੇ, ਹੁਣ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਰੱਖਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਲਾਅ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਇਹ ਲੀਗਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਲੀਗਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਲੀਗਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਦਿਹਾਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਜਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ? ਐਸਐਸਪੀ ਦਿਹਾਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਅਬਡਕਟ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਅਬਡਕਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਟਾਰਚਰ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਂਟਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਪੀਜੀਆਈ 'ਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੇ ਵੈਸੇ ਇਨਵੈਲਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੈਲਿਡ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸਾਰੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਪਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੋਢਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ ਪਿੱਛੇ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੌਣ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜੁੜਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣਾ ਕਾਹਦਾ? ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਾ 140 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਫੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਦਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਫੈਂਸ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹ ਵਹੀਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਫੈਂਸ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਫੈਂਸ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਹੀ ਅਫੈਂਸ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਅਜਨਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣ। ਸਿੱਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੋਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਕਰ ਮੈਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਇਮ? ਰਾਬਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟਾਰਚਰ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਦਈਏ ਬਾਹਰ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਿੰਘਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਟਾਰਚਰ ਹੋਣ ਦਈਏ? ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਿੰਦਰ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜੱਥੇ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 307 ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੇਟ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ, ਕੁਛ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਵੇਟ ਕਰਨੀ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਅੱਜੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਧਾਰਾ ਲਵਾ ਦੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਹ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਰਚਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਿਸਟੇਕਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਨਾ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਮਿਲਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੱਥੇ ਚ ਨਹੀਂ, ਆਇਆ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਜੱਥੇ 'ਚ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਕੇ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਵੀ ਉਹ ਜੱਥੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਫੋਲੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸੁਣਨਾ ਇਸ ਲੱਗੀ। ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਲਣਾ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਥੋੜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਆਪਸੀ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ? ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਵੀ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣੇ ਇਸ ਗੱਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟ ਕੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਈ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੈਚੁਰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਂਗੂ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਡੀਐਸਪੀ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੱਕ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਆ ਡਰੱਗ ਕਾਰਟਲ ਰਨ ਕਰਨ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ,
ਔਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਫਿਗਰ ਜੋ, ਵਿਚਰਦੇ ਜੋ। ਹੁਣ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੋਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟਾਂ 'ਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਟ ਕਰੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰਾਵੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ ਰੋਜ਼, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਡੋਜ਼, ਡਰੱਗ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ, ਆਬੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਆ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਦਮ ਮੈਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੌਮ ਲਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਦੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਰੂਪੀ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੱਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਿਹਾਈ ਹੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਠਾ ਵੇ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਅਖੀਰੀ ਸਵਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਗੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ? ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਿਸ ਇੰਟਰਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਚਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇੰਡੀਆ ਬੀਇੰਗ ਅ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਚੁਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਰਲਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਟੈਗ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਹੈ। ਬੀਇੰਗ ਅ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਵਾਇਲੈਂਟਲੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਗੱਲ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਦੂੰ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਣਾ ਜਾਇਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਪਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਲੌਂਗ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਰਿਪੀਟ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ, ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲਏ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬੀਇੰਗ ਅ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇੰਡੀਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲੀ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲਬਾਤ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵਲੀ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਐਕਟਿਵਲੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੋਵਰਨਟੀ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹੜਾ
ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਡੇਂਜਰਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੈਂ